Start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री व्यासदेव की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जगत गुरुपति पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So thank you very much Matayas and Prabhujis for joining Srimad Bhagavatam Rasamale. So మనము శ్లోక బై శ్లోక ఈ క్లాస్ అనేది తీసుకుంటున్నాము. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే మొదటి స్కందంలో నుంచి మొదటి అధ్యాయం ఋషుల ప్రశ్నల నుంచి మనము తీసుకుంటున్నాము. అయితే ఇప్పటిదాకా మనము 19 శ్లోకాస్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము. ఈ 19 శ్లోకాస్లో ఏంటంటే మనకి 5 క్వశ్చన్స్ అనేది వచ్చేసాయి. సో మొదటి ప్రశ్న 9th వర్స్లో అడుగుతారనమాట. అల్టిమేట్ గుడ్ ఏంటి, అందరి కోసం అన్నిటికంటే మంచిది ఏంటి అని అడుగుతారు. దాని తర్వాత 11వ శ్లోకంలో మొత్తం శాస్త్రాల సారం ఏంటి అని అడుగుతారు.
మరియు 12వ దాంట్లో భగవంతుడు ఎందుకు వస్తారు, ఆ దేవకి గర్భం నుంచి దేవకి వసుదేవులకు ఎందుకు పుడతారు అనేసి దాని గురించి చెప్పండి అని అడుగుతారు. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 17th, అంటే 17వ శ్లోకంలో అడుగుతారు ఏంటంటే, భగవంతుడు ఏదైతే వివిధ అవతారాల్లో, పురుష అవతారాల్లో, మిగతా అవతారాల్లో ఏదైతే తను లీలలు చేశారో వాటి గురించి వివరించండి అనేసి. అండ్ క్వశ్చన్ 5 మళ్ళీ అలాగే అడుగుతారు, ఏంటంటే లీలా అవతారాస్ అడుగుతారు ఈసారి. సో నరేట్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ పాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ మల్టీ ఇంకార్నేషన్స్, లీలా అవతారాస్ గురించి అడుగుతారు. అలా 5 క్వశ్చన్స్ అనేది అయిపోయింది. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అనేది 23rd, అంటే 23వ శ్లోకంలో అడుగుతారు. సో ఈరోజు మనము 20వ శ్లోకం అనేది చూద్దాము. మనం పోయినసారి 18 అండ్ 19 రెండు కవర్ చేశాము. సో ఈరోజు మనము 20వ శ్లోకం అనేది చూద్దాము. మ్మ్. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपट मानुषः कृतवान् कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् గూఢః కపటమానుషః. సో మనం ఈ విధంగా దీన్ని పలకొచ్చు. సో వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అనేది చూద్దాము, అండ్ దెన్ మనం దీని ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం అనేది చూద్దాము. సో ఇందులో బుక్లో చూసి చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడైతే భాగవతం క్లాస్ వింటారో శ్రీమద్ భాగవతం కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే మంచిది. ఓకే. కృతవాన్ చేయబడెను, కిల కర్మాణి ఏ కర్మలు, సహ కూడి, రామేణ బలరామునితో, కేశవ శ్రీకృష్ణుడు, అతిమర్త్యాని మానవాతీతముగా, భగవానుడు, గూఢ గూఢ ప్రచ్ఛన్నముగా, కపట బాహ్యమునకు, మానుష మానవ మాతృనిగా. సో ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గూడి మానవుని వలె నటించుచు గూఢముగా పెక్కు మానవతీత కర్మలను వనరించియున్నాడు. భాష్యము. మానవ లక్షణములను, జంతు లక్షణములను భగవానుని అందు ఆరోపించుట వంటి సిద్ధాంతములు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు సంబంధించినవి కావు. తపోనిష్టలచే మానవుడు భగవానుడు కాగలడన్న సిద్ధాంతము నేటి కాలమున విపరీతముగా ప్రబలి ఉన్నది. ముఖ్యముగా భారతదేశమున ఇది తీవ్ర స్థాయి నందుకొన్నది. శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తుగా భగవానుడే అని ఋషులు, సాధువులైన వారు శాస్త్రధారముతో ధృవపరిచిరి. కానీ నేటి కాలమున అధర్మవర్తనలు తోచిన రీతిగా తమ స్వంత అవతారములను సృష్టించుకొని ఉన్నారు. ఈ విధముగా అవతారములను సృష్టించుట ఈనాడు ప్రతి చోటను, ముఖ్యముగా బెంగాలులో ఒక వ్యాపారముగా మారినది. కొద్దిగా సిద్ధులను కలిగిన వాడు ఏవియో కొన్ని మహత్తులను చూపి ప్రజాదరణ ద్వారా భగవతావతారముగా ప్రసిద్ధికెక్కుచున్నాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఇటువంటి అవతారములకు కోవకు చెందినవాడు కాదు.
అవతరించిన క్షణము నుండియే అతడు వాస్తవముగా భగవానుడై ఉన్నాడు. తొలుత అతడు తన తల్లి ఎదుట చతుర్భుజ విష్ణు రూపమున దర్శనమిచ్చిన పిదప ఆమె కోరికపై సామాన్య బాలునిగా మారెను. అటు పిమ్మట శీఘ్రమే నందగోకులమునకు చేరి నందమహారాజు యశోదామాతలకు పుత్రునిగా మారెను. అదే విధముగా శ్రీకృష్ణుని అంశ అయిన శ్రీ బలరాముడును వసుదేవుని మరొక భార్య ద్వారా మానవ రూపమున అవతరించెను. తన జన్మ కర్మలు దివ్యములనియు వాటి దివ్యత్వమును అవగతము చేసుగొలిగిన భాగ్యవంతుడు శీఘ్రమే ముక్తుడై తన ధామమునకు చేర అర్జున అర్హుడగుడనియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతయందు తెలిపి ఉన్నాడు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావమెనుగుట ముక్తి నొందుటకు సరిపోవునదై ఉన్నది. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యతత్వము మొదటి 9 స్కందములందు వివరింపబడి దశమ స్కందమునందు ఆ దేవదేవుని ప్రత్యేకమైన లీలలు వర్ణింపబడినవి. శ్రీమద్ భాగవతం అధ్యయనము క్రమముగా జరిగిన కొలది ఈ విషయములన్నీయు అనుభూతములు కాగలవు. ఇచ్చట తెలియజేయునదేమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తల్లి ఒడిలోనున్నప్పుడే తన దివ్యత్వమును ప్రదర్శించి ఉన్నాడు. అతని కర్మలన్నీ మానవాతీతములై ఉన్నవి. వర్ష ప్రాయునాడే అతడు గోవర్ధన పర్వతము నెత్తెను. ఈ కార్యములన్నీయును నిక్కముగా అతడు భగవానుడే అని నిరూపించుచున్నవి. కాని యోగమాయ కారణమున ఆ దేవదేవుని తల్లిదండ్రులు బంధువులు అతనిని సామాన్య బాలునిగా భావించిరి. అతడు ఏదేని విరోచిత కార్యము నునరించినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు దానిని వేరే విధముగా భావించి వాటిని ఏమాత్రము పరిగణింపక అతని ఎడగల పూర్ణమైన పుత్ర ప్రేమతో సంతృప్తి చెంది ఉండిరి. కనుకనే నైమిషారణ్యమునందలి ఋషులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కపట మానుష రూపమునిగా వర్ణించిరి. కాని వాస్తవనముకు అతడు సాక్షాత్తు భగవానుడే అయి ఉన్నాడు. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. సో శౌనకాది ఋషులు ఇంకా అడుగుతున్నారు లీలల గురించి చెప్పండి అనేసి. అయితే ఈసారి ఏం అడుగుతున్నారంటే బలరాముడితో కలిసి మానవాతీతమైన ఏదైతే కర్మలు చేశారో, ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేశారో, అద్భుతమైనవి చేశారో వాటి గురించి మాకు చెప్పండి అని అంటున్నారనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము భగవంతుడి గురించి, భగవంతుని లీలల గురించి విషయాలు అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఇవి తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది అండ్ మనం భగవంతుడిని యథావిధిగా తెలుసుకునే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఒక వ్యక్తిని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోమో అప్పుడు తను చేసే పనులను కూడా మనము అర్థం చేసుకోలేకపోతాం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఆయన యాక్చువల్గా రాజు. సో ఆయన రావడం కోసం చాలా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఆయన చేయడం కోసం చాలా అరేంజ్మెంట్స్ అనేది చేస్తున్నారనమాట. సో ఒకవేళ మనకు తెలియదు అనుకోండి, ఏ వ్యక్తి అయితే రాబోతున్నారో ఆయన రాజు అని మనకు తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం అనుకుంటాం అనమాట, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇదంతా వేస్ట్ కదా, ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సిందే, అలా చేయకుండా ఉండాల్సిందే అనేసి మనం ఏదో ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తాం. కానీ ఒకవేళ మనకు తెలిసిందనుకోండి, లేదు వచ్చేది రాజు అని అన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది, "ఏయ్, రాజు రావాలంటే ఈ మాత్రం అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి" అనేసి అనుకుంటాం, రైట్? కానీ వచ్చేది ఎవరు, ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి, ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు ఆయన చేసేవి మనకి అర్థం కావాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇండియాకి, రైట్? వచ్చారా? వచ్చారు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. మీరున్నారు అప్పుడు? లేవు ప్రభుజీ. ఏం లేరా? ప్రభుజీ, మేము కూడా లేము. నాకు 60 years, నేను కూడా లేను ప్రభుజీ. రైట్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వచ్చారో, వాళ్ళు వృందావన్కి వచ్చినప్పుడు లేదా ఇంకెక్కడన్నా ఇండియాలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైతే కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తున్నారో, రైట్, వాళ్ళని అడిగారనమాట, ఏం చేశాడు ఈయన అంటే, ఓ ఈయన చాలా దివ్యమైన లీలలు చేశాడు అండి, ఈయన వెన్న దొంగ, వెన్నని దొంగలించేవాడు, రైట్, ప్లస్ చాలా చాలా 60 రోజు ఫ్లైట్ లో 18th రోజు జూమ్ కూడా పని చేస్తలేదు. ఓకే. సో ఈయన వెన్న దొంగ అండి, ఈయన చాలా అద్భుతమైన లీలలు చేశారు.
ఈయన అలా రాసలీల చేశారు, అలా వెన్న దొంగలిస్తారు, ఇలా ఇలా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు అనిపించింది అనమాట, దొంగతనం అనేది ఇమ్మారల్, రైట్, అవినీతిపరమైన కర్మ అది. సో అట్లా చేసేవాడిని వీళ్ళు భగవంతుడు అనుకుంటున్నారా? సో ఇది అసలు ఏంటి, వీళ్ళకి అసలు కల్చర్ లేదు, వీళ్ళకి జ్ఞానం లేదు. దొంగతనం చేయకూడదు అనేసి మనం అందరికీ చెప్తూ ఉంటాం, కానీ దొంగతనం చేసేవాడిని మనమేమో భగవంతుడిగా అనుకుంటామా? సో వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ అంతగా లేదు, వీళ్ళని మనం కల్చర్గా చేయాలి, వాళ్ళని బాగా చక్కదిద్దాలనేసి వాళ్ళు అనుకున్నారనమాట. సో యాక్చువల్గా భగవత్ తత్వము తెలియనప్పుడు భగవత్ కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దివ్యమైనవి, మనకి ఊహాతీతమైనవి, అవి దొంగతనం చేసినా సరే అదొక అద్భుతమైన లీల, అవి వింటే మనకి శుద్ధీకరణ వస్తుంది. అండ్ భగవంతుడు యాక్చువల్గా దొంగతనం చేసేది ఏమీ ఉండదు, మొత్తమంతా ఆయనదే. రైట్, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే, అన్నీ నా నుంచే వస్తాయి. రైట్, భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సో అన్నిటికీ ప్రభువుని నేనే అనేసి అంటారు. సో తత్వజ్ఞానం మనకి తెలిసిందనుకోండి, అప్పుడు ఆయన యాక్టివిటీస్ ఏదైతే చేస్తున్నారో అందులో మనకి శంక ఉండదు, రైట్, డౌట్ ఉండదు. ఎస్, ఇది లీల కోసం ఆయన చేస్తున్నారు, ఇది తప్పు ఇది రైట్, భగవంతుడు ఇలా చేయాలి అలా చేయకూడదనే పాయింట్ రాదు. సో మనం చాలాసార్లు అంటూ ఉంటాం అన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ మన జీవితంలో ఏదన్నా బాగా జరగలేదనుకోండి, అప్పుడు మనం అంటాం భగవంతుడు ఇలా చేయాల్సింది కాదు అలా చేయాల్సింది కాదు. ఎస్ అంటామా లేదా? అంటాం ప్రభుజీ, అంటాం. రైట్, ఎందుకు అంటాము అని అంటే మనకి ఇంకా భగవంతుని తత్వము కరెక్ట్గా అర్థం కాలేదు. నిజంగానే భగవంతుడి తత్వం అర్థమైతే, రైట్, ఆయన చేసేది రైటా రాంగ్ అనే జడ్జిమెంట్లు మనం పాస్ చేయము. ఆయన సర్వజ్ఞ, అన్ని తెలిసినవాడు, ఆయన సర్వశక్తిమాన్, అందరికంటే బలవంతుడు, అందరికీ బలమే ఆయన దగ్గర వస్తుంది. మరియు ఆయన స్వతంత్ర ఆర్ స్వరాట్, ఆయనని ఎవ్వరూ క్వశ్చన్ చేయలేరు. అండ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ రైట్, ఆయన ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయరు అని క్లారిటీ ఉందనుకోండి, దెన్ మనం ఎప్పుడు కూడా జడ్జ్మెంట్లు పాస్ చేయము, కమెంట్లు పాస్ చేయము, కృష్ణ ఇలా చేయాల్సింది కాదు అలా చేయాల్సింది కాదు. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనకి తత్వజ్ఞానం అనేది ఉండదో అప్పుడు యాక్టివిటీస్లో మనం కమెంట్ పాస్ చేస్తాం అన్నమాట, ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అనేసి. సో ఎవరైతే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి భగవత్ తత్వం తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తారు, భగవంతుడు ఇలా కాదు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అనేసి చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే ఒక రాజు, ఆయన రాజు అని తెలుసుకోకుండా మనం ఆయన యాక్టివిటీస్ చూసామనుకోండి, దెన్ మనకి అర్థం కాదు. అదే మనం తెలుసుకున్నాం ఈయన రాజు అని అనుకున్నప్పుడు, ఎస్ రాజు ఏదన్నా చెయ్యొచ్చు, అండ్ అందరూ ప్రజల హితం కోసమే ఆయన చేస్తారు కాబట్టి ఆయన చేసే పనుల్లో మనము డౌట్ అనేది పెట్టుకోవద్దు, వి షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిత్, మనం నమ్మాలి అనేసి అనుకుంటాం అన్నమాట. సో అలా కృష్ణుడి తత్వం అనేది తెలుసుకుంటేనే కృష్ణ లీలలు అనేది మనకి తెలుస్తాయి. అందుకనే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మానవ రూపంలో వచ్చి నరలీల చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు చాలామందికి అర్థమే కాదనమాట. మనకి ఈవెన్ 9th చాప్టర్లో చెప్తారు ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం, 9.11లో అవజానంతి మాం మూఢ మానుషిం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. ఎవరైతే మూర్ఖులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మనిషి రూపంలో వచ్చాను కదా అనేసి మనిషిని అనుకుంటారు. రైట్. సో ఇప్పుడు చేప రూపంలో వచ్చారంటే ఆయన చేపనా? కాదు ప్రభుజీ, కాదు. నో ప్రభుజీ. రైట్. సూకర రూపంలో వస్తే ఆయన ఏమైనా సూకరనా? కాదు ప్రభు. నో ప్రభుజీ. రైట్. కూర్మ రూపంలో వస్తే ఆయన ఏమైనా కూర్మనా? కాదు ప్రభుజీ. మరి అలాంటప్పుడు మనిషి రూపంలో వస్తే ఆయన మనిషి కాదు కదా. రైట్. Yes. కానీ మనలాగే ఉన్నాడు కదా అనుకుంటాం, యాక్చువల్గా మనలాగా లేరు, ఆయనలాగా మనం ఉన్నాం. ఆయనలాగా మనం. రైట్. సో గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఇమిటేటింగ్ హ్యూమన్ ఫామ్, హ్యూమన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫామ్. సో ద్విభుజమైన అందమైన రూపం భగవంతుడిది, కృష్ణుడిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూపంలో మనల్ని తయారు చేశారు, కానీ మన రూపాన్ని ఆయన తీసుకోలేదన్నమాట. సో నరలీల చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మనిషే అనుకుంటారు. అందుకనే చాలాసార్లు మీరు చూడండి, ఈవెన్ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా, అంటే ఈ సమాజంలో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని, మేబీ వాళ్ళకి సక్సెస్ ఉందని, బాగా నాలెడ్జ్ ఉందని, డబ్బులు ఉన్నాయనేసి చాలా గొప్పవాళ్ళని చెప్తుంటాం కదా. సో కాల్డ్ ఫేమస్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ అండ్ సో కాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు తెలుసా, అంటే ఎక్కడన్నా పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్లో చెప్తారనమాట, రాముడైనా కృష్ణుడైనా అంత గొప్ప గొప్ప పనులు చేశారు కాబట్టే భగవంతుడు అయ్యారంటారు. రైట్ అంటారు, విన్నారు ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటివి?
విన్నాం ప్రభుజీ. సో విన్నాం. గొప్ప పనులు చేశారు కాబట్టి భగవంతుడు కాలేదు. భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడు కాబట్టి ఉన్నారు కాబట్టి గొప్ప పనులు ఆ, చేశారు. అది సో అక్కడ మనం అలా చెప్పామనుకోండి ఏమవుతుంది అని అంటే నేను కూడా గొప్ప పనులు చేస్తే నేను కూడా భగవంతుడు అవ్వచ్చు, రైట్? సో భగవంతుడు అవ్వడం అనేది ఉండదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు భగవంతుడు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ యూ కెన్ బికమ్ గాడ్. గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గాడ్, రైట్? ఆయన ఎప్పుడొచ్చినా ఏ రూపంలో వచ్చినా ఏం చేసినా సరే ఆయన భగవంతుడే. కానీ చాలామందికి ఏమనుకుంటారంటే లేదు ఈయన మనిషిలాగే ఉన్నారు, యా గొప్ప గొప్ప పనులు చేశారు కానీ మేబీ ఆయన భగవంతుడు కాదు, బట్ మనలాగే అనిపిస్తున్నాడు అనేసి అనుకుంటాను అనమాట. సో చాలాసార్లు మనము మెంటల్లీ ఏదైనా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని లేదా ఫిజికల్లీ ఏమైనా శక్తి డెవలప్ చేసుకొని ఏదో సిద్ధులు తెచ్చుకొని మనం కూడా భగవంతుడు అయిపోవచ్చు అనేసి అనుకుంటారనమాట. అండ్ ఏముంది, కొంచెం మనకి సిద్ధి వచ్చింది ఏదైనా చూపించామనుకోండి మ్యాజిక్, దెన్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ కన్సిడరింగ్ అస్ యాజ్ అ భగవాన్ అనమాట, రైట్? సో యాక్చువల్గా కృష్ణ చెప్తారు మత్తః పరతరం నాణ్యాత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో నేను యాక్చువల్గా భగవంతుడిని అండ్ నాకంటే పైన ఇంకెవరు లేరు. బట్ యాక్చువల్గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఓకే నేను భగవంతుడు కావచ్చేమో, భగవంతుడికి సమానం కావచ్చేమో అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడు ఏమంటారు మత్తః పరతరం నా అన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో నాకంటే పైన కానీ ఈక్వల్ కానీ ఎవ్వరు ఉండలేరు అని అంటారు. అండ్ మొత్తం ఈ జగత్తుని ఎలాగైతే ఒక మణిమాల ఉంటుందో, రైట్, అంటే ముత్యాల హారం ఉంటుందో అందులో ఎలాగైతే దారం ఉంటుందో అలా నేను అన్నిటినీ ధరించి ఉన్నాను అని అంటారు, రైట్? సో భగవంతుడే మొత్తం సృష్టిని ధరించి ఉన్నారనమాట. ఓకే, సో ఆయన ఎప్పటి నుంచో భగవంతుడు. మనం ఈరోజు ఏదో సిద్ధి తెచ్చుకొని ఏదో మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ చేసి భగవంతుడు అయిపోవచ్చు అనే అపోహలో ఉండకూడదు. సో హీఈస్ ఆల్వేస్ గాడ్, హీల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ గాడ్. ఆయన ఎప్పటి నుంచో భగవంతుడు, ఆయన భగవంతుడిలాగే ఉంటారు. ఆ పొజిషన్లోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు. మనం మ్యాక్సిమం ఏమవ్వచ్చు ఒక జీవ అంటే బ్రహ్మ అవ్వచ్చు, రైట్? సో బ్రహ్మ కూడా జీవతత్వం అన్నమాట. సో మనం బ్రహ్మ పొజిషన్ దాకా వెళ్ళొచ్చు, కానీ మనం లార్డ్ శివ అవ్వలేము, పార్వతీదేవి అవ్వలేము, లక్ష్మీదేవి అవ్వలేము, అండ్ విష్ణు ఆర్ కృష్ణ నారాయణ ఇవి అవ్వలేము అనమాట, రైట్? ఎందుకంటే మనం జీవతత్వ ఎప్పుడు కూడా శక్తితత్వ, శంభుతత్వ, విష్ణుతత్వ అవ్వలేదు. జీవతత్వలాగే ఉంటుంది, రైట్? కానీ బాగా మార్కెట్లో కొన్ని థీరీస్ నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటంటే నువ్వు ఇట్లా మెడిటేషన్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు చేస్తే నువ్వు కూడా భగవంతుడిలో కలిసిపోవచ్చు, నువ్వు భగవంతుడు అయిపోవచ్చు అనేసి, రైట్? బట్ మనకి భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు ఏంటంటే నో వన్ కెన్ బికమ్ గాడ్, నాలాగా అవ్వలేరు, రైట్? నాతో సాంగత్యంలో ఉంటే నాలో ఉండే కొన్ని గుణాలు మీలో వచ్చేస్తాయి. చుక్క ఎప్పుడు కూడా సముద్రం కాలేదు, చుక్కలాగే ఉంటుంది, సముద్రం సముద్రమే, రైట్? సో చుక్క ఓ రోజు మెడిటేషన్ చేసేసి సముద్రం అయిపోతుంది అని అంటే లేదు. ఓకే, సో మనకి ఈ విషయం అనేది అర్థం అవ్వాలి, కానీ చాలామందికి అర్థం అవ్వదు. నరుడి రూపంలో వచ్చారు కాబట్టి నరుడేమో అని అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా మొత్తం భగవంతుని అంశ యొక్క అంశ అయిన అనంత శేష మొత్తం భూప్రపంచంని ఈ మొత్తం భౌతిక జగత్కి ఏదైతే గురుత్వాకర్షణ శక్తి వస్తుందో అవి రావడానికి కారణం ఆయన అనమాట. సో ఒకవేళ మీరు గోలోక చాట్ చూసారనుకోండి, కనిపిస్తుందా మీకు నేను షేర్ చేసింది? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. సో ఇక్కడ ప్రభు కింద అనంత శేషి ఉన్నారు చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. సో ఆయన Yes, ప్రభు. ఆయన ఏం చేశారంటే మొత్తం అన్ని జగత్తులకి ఆయనని కింద బేస్, రైట్? ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అది యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఆ శక్తి అనేది వస్తుందన్నమాట. సో మొత్తం జగత్తునే ధరించే అది ఎవరు? భగవంతుడు స్వయంగా కాదు, జస్ట్ అంశ యొక్క అంశ, ఓకే? సో అట్లా మొత్తం ధారణ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు మనకి. ఎందుకనంటే మనకు ఒక చిన్న రాయి ఎత్తాలంటేనే మనం బరువు ఉంది ఎత్తలేము. సరే మేబీ చాలా బలవంతుడైతే ఒక పెద్ద రాయి బండరాయి ఎత్తుతాడేమో, కానీ ఎవరన్నా పర్వతాన్ని ఎత్తగలరా? లేదు ప్రభు, ఎత్తలేరు. భగవంతుడికే లేదు. సాధ్యం ప్రభుజీ. రైట్? సో మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే నేను రాయే ఎత్తలేకపోతున్నాను, భగవంతుడు పర్వతాన్ని ఎత్తాడు, చాలా అద్భుతం అని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్గా మన శక్తితో పోలిస్తే అది అద్భుతం.
కానీ భగవంతుని అంశ యొక్క అంశనే మొత్తం జగత్తునే ధరించి ఉంది కాబట్టి ఆ జస్ట్ గోవర్ధన్ పర్వతం ఎత్తడం ఏమైనా పెద్ద విషయమా భగవంతుడికి? కాదు ప్రభు, చిన్న విషయం కదా. చాలా రైట్. చిన్న విషయం. సో మన శక్తితో పోలుస్తాం కాబట్టి భగవంతుడు చాలా అద్భుతంగా అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుని శక్తి తెలిసిందనుకోండి, ఇదంతా నార్మల్ ఆయనకి. ఎట్లాగైతే మనం చిన్న ఆవగింజ ఎత్తుతామో అందులో ఏం పెద్దగా ఎఫర్ట్ ఉండదు కదా. ఏదైతే నువ్వులు ఉంటాయి కదా, చిన్న ఒక నువ్వు యొక్క ఒక దాన మనం ఎత్తడానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పడుతుందో అంతకంటే కూడా తక్కువ ఎఫర్ట్ ఆయన కొండల్ని పర్వతాలని ఎత్తేయగలరు. రైట్. యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే మనకి కృష్ణ తత్వము కృష్ణ శక్తి గురించి తెలుస్తుందో ఆయన ఏదన్నా చేస్తే అదంతా అద్భుతం అనిపించదు. ఇది ఆయన చెయ్యగలరు అని అనిపిస్తుంది. అండ్ అదే మెంటాలిటీ మనకి ప్రాపర్గా ఉందనుకోండి, ఆయన ఏదన్నా మన విషయంలో తప్పు చేసినా సరే, నేను అనుకుంటున్నాను నా విషయంలో ఆయన తప్పు చేశారు కానీ ఆయన ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తారా, నాకు అన్నీ తెలుసు. అండ్ నా గురించి నా విషయంలో ఇంత తప్పు చేయాలని అంత పెద్ద ఇంటెన్షన్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నా గురించి ఆలోచిస్తారు అండ్ నా కోసం మంచి చేస్తారనేసి మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో అంత పర్వతాలని ఎత్తగలరు. సో నా జీవితంలో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఎత్తి సాల్వ్ చేయడం ఆయనకి పెద్ద విషయం కాదు. బట్ స్టిల్ హీఈస్ నాట్ సాల్వింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నారులే, ఓకే అనేసి మనం చాలా రిలాక్స్గా ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే. ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుడి తత్వం తెలుస్తుందో ఇప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన హితంలోనే ఆలోచిస్తారు, మన మంచి కోసమే ఆలోచిస్తారు అనేసి. రైట్. సో ఆయన శక్తి మీద మనకి డౌట్ ఉండదు, ఆయన నాలెడ్జ్ మీద మనకి డౌట్ ఉండదు, అండ్ ఆయన చేసే కార్యాలపైన మనకి డౌట్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇది అందరికీ అర్థం కాదు. ఓకే. సో భగవంతుని శక్తి ఎంతో అనేది, అంటే భగవంతుడు చాలా శక్తివంతుడు అయి ఉంటాడని అనుకుంటారు కానీ అసలు ఎంత శక్తివంతుడు అనేది అవగాహన కూడా చాలామందికి ఉండదన్నమాట. సో చాలామందికి భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు ఏముంటారు అనేసి తెలియదు కాబట్టి ఆయన నరలీల చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే, ఓ ఈయన మనుష్యుడే అనేసి అనుకుంటాం అనమాట. యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో చెప్తారు ఏంటంటే, నేను నాహం ప్రకాశः సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. సో నేను వాళ్ళకి నా మేనిఫెస్టేషన్, నేను భగవంతుడని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతారు. ఎందుకు అని అంటే యోగమాయా సమావృతః. రైట్. సో నేను ఆ యోగమాయ ద్వారా కవర్ చేసి పడి ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళకి నేను భగవంతుడని తెలియదు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడికి ముందు కృష్ణ వెళ్ళేసి చెప్తారు అన్ని విషయాలు. అండ్ ఈవెన్ అంతకుముందు కూడా కృష్ణ అక్కడ బృందావనంలో ఏమేమి లీలలు చేశారు, ఎంతమందిని చెప్పారు, ఆయన పరాక్రమం గురించి ఆయన శక్తి గురించి వింటాడు కానీ దాన్ని నమ్మడనమాట. ఇవన్నీ ఏదో ఊళ్ళో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, ఏదో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, ప్రతిదీ నిజం కాదు కదా అన్న మూడ్లో ఉంటాడనమాట. సో యాక్చువల్గా భగవంతుడి గురించి చాలా తెలిసినా సరే భగవంతుడి గురించి తెలియకుండా కూడా ఉండొచ్చు. సో దీన్ని ఏమంటారు, యోగమాయ అంటారు. రైట్. సో భగవంతుడు ఎప్పుడైనా సరే తన అంతరంగిక శక్తి ద్వారా ఇక్కడ అవతరిస్తారు కాబట్టి అందరు ఆయనని చూడలేరు, అందరు ఆయనని గుర్తించలేరు అనమాట. సో జనరల్గా భగవంతుడిని గుర్తించకుండా ఉండడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి. ఈవెన్ బ్రజవాసిస్ వృందావన వాసులు ఎవరైతే ఉంటారో, యశోదమయ్య అండ్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉంటారో వసుదేవ్ దేవకి, వీళ్ళు కూడా కృష్ణని భగవంతుడిలాగా చూడరు చాలాసార్లు. భగవంతుడు అనే ఆలోచన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది కానీ ఫోర్గ్రౌండ్లో మాత్రం, అంటే ముందు అయితే ఏముంటుంది అని అంటే ఈయన మా బాబు, ఈయన మా ఫ్రెండ్, ఈయన మా లవర్, ఈయన మా భర్త అనే ఆ మూడ్లోనే ఉంటారు కానీ ఈయన భగవంతుడు అనేసి కాన్స్టెంట్గా ఉండదన్నమాట. ఎందుకు అనంటే యోగమాయ ద్వారా కవర్ చేస్తారనమాట వాళ్ళ మెమొరీని, వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ని. ఒకవేళ భగవంతుడు అని కాన్స్టెంట్గా వాళ్ళకి తెలిసిందనుకోండి, ఆ రస అనేది రాదు. రైట్. ఇప్పుడు కృష్ణకి వృందావన్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బెదిరించే వాళ్ళు అనమాట. కృష్ణ నువ్వు ప్రతిసారి చీటింగ్ చేస్తావు, అట్లా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటావు, నువ్వు ఇట్లా చేస్తే మేము నిన్ను ఆటలోకి తీసుకోమని అంటారు. రైట్. అప్పుడు కృష్ణ అంటారు, "మరి లేదు 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 నేను చెయ్యను, ఈసారి నుంచి సరిగ్గా ఉంటాను, ప్లీజ్ నన్ను ఆడించుకోండి ఆడిపించుకోండి" అని అంటారు అనమాట. రైట్. సో అందరితో అందరినీ ఆడించేవాడు భయపడుతున్నాడు దేనికి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆయనని ఆడించరేమోననేసి. ఎవరన్నా ఆయన భగవంతుడు అని తెలిస్తే ఆ మాట అంటారా? అన్నారు ప్రభుజీ. రైట్. అండ్ దామోదర్ లీలలో మనం చూస్తాం ఏంటంటే యశోదమయ్య కర్ర తీసుకొని వెంబడి పడుతుంటుంది, ఆగు కన్నయ్య ఇంకా నీ ఈరోజు పట్టుకుంటాను నీకు బుద్ధి చెప్తాననేసి. అయితే మీరు ఒకవేళ ఫోటో చూసినట్టయితే అందులో కృష్ణ నిజంగానే భయంతో పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. సో అయితే మనకు ఆచార్య చెప్తారనమాట, ఎవరిని చూసి భయపురుషుడే భయపడతాడు
అంటే భయానికే భయం పుట్టించే భగవంతుడికి యశోదమయ్య కర్ర చూసి భయం వేసిందట. రైట్. సో భగవంతుడని తెలిస్తే కర్ర పట్టుకొని ఎవరన్నా వెంబడిస్తారా? లేదు లేదు ప్రభు. ప్రభుజీ వెంబడించారు. వెంబడించారు. సో ఆ లీల అలా జరగాలి, ఆ రస రావాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది అని అంటే యోగమాయ ద్వారా కవర్ చేస్తారనమాట. ఈవెన్ ఎప్పుడైతే విశ్వరూప దర్శనం ఇస్తారో అంటే ఆ బ్రహ్మాండ ఘాట్ అనేసి మనకి ఇప్పటికీ బృందావన్ అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మనం చూడొచ్చు. అక్కడ ఎప్పుడైతే మట్టి తిన్నాడు కృష్ణ అని నోరు తెరిచి చూపి అన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఈవెన్ తను కూడా అక్కడ ఆ చోటు తను కూడా కృష్ణతో ఉండి ఏదైతే ఇప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ చేస్తుందో నోరు తెరిచి చూస్తుందో అవన్నీ ఆయన నోట్లో కనిపిస్తాయన్నమాట. అప్పుడు ఒక్క క్షణం తనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఏంటిది కృష్ణనేనా, లేకపోతే నా కొడుకేనా, లేకపోతే ఈయననే నారాయణుడా దేవాది దేవుడా అనేసి అనుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ కృష్ణ ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే అది కవర్ చేసేస్తారు. ఎందుకనంటే అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటే రేపటి నుంచి నన్ను తల్లిలాగా చూసుకోదు, కొడుకులాగా చూసుకోదు, భగవంతుడిలాగా ఆరాధించడం పూజించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది, దానివల్ల రస డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నాకు వద్దు. సో ఇలా వ్రజవాసులు అండ్ కృష్ణకి బాగా క్లోజ్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ తెలియదు అన్నమాట. ఓకే, ఈవెన్ పాండవులకు కూడా కృష్ణ భగవంతుడని తెలుసు కానీ అంత కాన్స్టెంట్గా రిమెంబరెన్స్ ఉండదు. ఒకసారి వాళ్ళు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు మార్కండేయ ఋషి వస్తారనమాట. సో మార్కండేయ ఋషి గురించి ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఆయన దేనికోసం ఫేమస్ తెలీదా? శివుడిది భక్తి గురించి ప్రభుజీ. శివుని భక్తి. అల్పాయుష్ గురించి అల్పాయుష, దీర్ఘాయుష్. ఆయనకు మరణం లేదు ప్రభు. మరణం లేదని కాదు, కాకపోతే ఆయనకి చాలా దీర్ఘాయుష్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే బ్రహ్మ యొక్క రోజుని దాటి కూడా ఆయన సర్వైవ్ అవ్వగలరు. జనరల్గా ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన ఉంటారనమాట. చాలా దీర్ఘాయుష్ ఉంటుంది అనమాట. సో మార్కండేయ ఋషి పాండవుల్ని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆతిథ్యంని ఇస్తారనమాట. ఇచ్చినప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజ్ అని అందరూ ఆయనని క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఎట్లా ఉంటుంది కర్మ సిద్ధాంతం, జీవితం అంటే ఎట్లా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఋషులు మునులు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఆయన భగవత్ తత్వము, భగవంతుని లీలల గురించి, ఎట్లా మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటాయి, ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు చెప్తూ లాస్ట్కి ఏం చెప్తారంటే, నేను ఏ భగవంతుడి గురించి అయితే మొత్తం పురాణాల నుంచి వివరించి చెప్పానో రైట్, ఆ పరతత్వము ఆ పరబ్రహ్మం ఎవరైతే ఉన్నారో ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా శ్రీకృష్ణ, ఈయననే అని అంటారు. రైట్. సో అక్కడ కృష్ణ కూర్చొని ఉంటారు అనమాట. ఇంకా అది వినగానే పాండవులందరూ ఆయన వైపు చూస్తారనమాట. ఇంకా కృష్ణ ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఒప్పుకోవాలా ఒప్పుకోకూడదా అని తెలియనట్టు ఒక స్మైల్ ఇస్తారనమాట. ఎందుకంటే మార్కండే చెప్పింది నో అని అయితే చెప్పలేము. రైట్. అలా అనేసి ఎస్ నేనే భగవంతుడు అనేసి పొగరు కూడా చెప్పలేము, ఎందుకంటే రిలేషన్షిప్ అనేది వేరు కదా. సో మార్కండే రిషి చెప్తారనమాట, మీరేదో మీ అత్త కొడుకు అనేసి ఓకే మీ కజిన్ అనేసి అనుకుంటున్నారు కదా, రైట్, ఆయన యాక్చువల్గా దేవాది దేవుడు అనేసి చెప్తారనమాట. ఓకే. సో అట్లా ఈవెన్ వాళ్ళకి తెలిసినా సరే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది అంత ఉండదన్నమాట. వాళ్ళు శరణాగతులు అవుతారు, కృష్ణ పైన నమ్మకం ఉంటుంది. రైట్. ఈవెన్ మనం గోవర్ధన్ లీలలో చూసినప్పుడు కూడా అంత వర్షం పడుతుంటే అందరు ఎవరి పేరు తీసుకుంటారు, ఎవరి వైపు పరిగెత్తుతారు? కృష్ణ వైపు. కృష్ణ. రైట్. సి సచ్ అ మ్యాజికల్ థింగ్, మిస్టికల్ థింగ్. కృష్ణ వాళ్ళ పిల్లోడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అని తెలుసు, కానీ కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ఆయన వైపునే వెళ్ళాలని తెలుసు. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, మన కొడుకు వైపు వెళ్ళం కదా. చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, 7-8 ఏళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, రైట్, మనకి ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తే ఆయన వైపు వెళ్తామా, నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడాలి అనేసి? వెళ్ళం ప్రభుజీ. సో ఒకవైపు ఆయన భగవతత్వము తెలియకుండా ఉంటారు, ఇంకోవైపు రక్షణ కోసము దేనికోసమైనా సరే ఆయన దగ్గర వెళ్ళాలనుకుంటారు. సో ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం అన్నమాట. అంటే ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం విన్నారు లేదా అంతగా వినలేదు అనుకోండి, భగవతత్వం వాళ్ళకి తెలియదు అనుకోండి, లీల అంటే ఏంటో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, వాళ్ళు జీవితాంతం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారనమాట. ఏంటి ఈయన భగవంతుడని అంటారు, మరి ఆయన చేసినప్పుడు అంత పెద్ద లీలలు చేసినప్పుడు మరి ఆయన్ని భగవంతుడిలాగా చూడాలి కదా, మళ్ళీ ఎందుకు అలా పిల్లోడిలాగా చూస్తారు? ఆయన ఇంత మానవాతీతమైన ఊహాతీతమైన పనులు చేసినప్పుడన్నా వాళ్ళకి రియలైజ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళ యాక్షన్ చేంజ్ అవ్వాలి. కానీ వాళ్ళు అలా లీల చేసినప్పుడేమో కాసేపు యా భగవంతుడేమో చాలా గ్రేట్ అని అనుకుంటారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మినిట్ మళ్ళీ మారిపోతారు. రైట్. సో అట్లా ఆ రస అండ్ తత్వ ఆ షిఫ్టింగ్ ఏదైతే అవుతుందో ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కేవలం భక్తులకి మాత్రమే అర్థమవుతాయి.
భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యాశాశ్మితత్వత. సో భక్తి చేస్తేనే అర్థమవుతుందన్నమాట ఏంటంటే భగవంతుడి తత్వం ఏంటి, భగవంతుడి లీలలు ఏంటి అనేసి. అదర్వైజ్ మనం కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉంటాం అన్నమాట. సో యోగమాయ వల్ల చాలామందికి ఆయన భగవంతుడని తెలియదు. ఎస్పెషల్లీ చాలా క్లోజ్, బాగా నిత్య పార్షదులు ఉంటారో, చాలా దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తులు ఉంటారో, వీళ్ళకి యోగమాయ వల్ల తెలీదు. ఇంకా కృష్ణుడి గురించి, తన తత్వం గురించి తెలియకుండా ఉండడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మహామాయ అన్నమాట. ఆ మహామాయ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనకి భోగ ఐశ్వర్యాల మీద ఎంత ఆసక్తి ఉంటుంది అని అంటే మనం మూర్ఖులుగా తయారై భగవంతుణ్ణి త్యజిస్తామన్నమాట. యోగమాయలో ఏంటంటే భగవంతుడి మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది అని అంటే దానివల్ల ఆయన భగవంతుడని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. ఎందుకంటే భగవంతుడని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది లీలా రసం అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి భగవంతుడు ఆ యోగమాయ శక్తి వల్ల వాళ్ళు మర్చిపోయేలాగా చేస్తారు. ఇక్కడ మహామాయది ఏంటంటే మహామాయ ఎఫెక్ట్ మనపైన ఎందుకు ఉంటుందంటే మనం కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాం, ఆయనని పక్కన పెట్టి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మహామాయ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ యోగమాయ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఎందుకు ఉంది అని అంటే కృష్ణతో మనం ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, కృష్ణ మనతో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి యోగమాయ ఎఫెక్ట్ ఉంది. మహామాయ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఉందనంటే కృష్ణ వద్దే వద్దు మనకి, మనం సపరేట్గా ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం, ఆయన కృష్ణ కూడా సరే మరి మీ ఇష్టం అనేసి మనల్ని వదిలేశారనమాట. అందుకనే మహామాయ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా అపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ సమాధౌ న విధీయతే. సో ఆ భోగ ఐశ్వర్యాల పట్ల ఆసక్తి పెరిగి పెరిగి బుద్ధి అనేది క్షీణిస్తుంది అనమాట. ఆ డైరెక్షన్లోనే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనే డైరెక్షన్లో వెళ్ళదు. చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు, రాకెట్ అయినా కనిపెట్టేస్తారు, చంద్రుడి పైన కూడా వెళ్ళిపోతారు, పెద్ద టెక్నాలజీ గురించి కనుక్కుంటారు, చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. కానీ వేదేశ్చ సర్వేర్ అహం ఏవ వేద్య, అంత జ్ఞానం ఉన్నా సరే ఆ జ్ఞానంతో యాక్చువల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది భగవంతుడినే అనే విషయం మాత్రం అస్సలు అర్థం కాదు. రైట్. సో అటు మటీరియల్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తూ ఉంటారు, తయా అపహృత చేతసాం. అందుకనే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధవున విధీయతే. భగవంతుడి భక్తి చేయాలి, వన్ పాయింటెడ్గా భగవంతుడి భక్తి చేయాలనే నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి రానే రాదు. ఆ సిస్టమేటిక్గా వాళ్ళు ముందుకు భక్తిలో వెళ్ళాలనే ప్రయత్నం చేయలేరు కూడా, ఆగలేరు కూడా. రైట్. ఎందుకంటే మహామాయ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనము డిసైడ్ అవుతామో మహామాయ ఎఫెక్ట్ నాకు వద్దు, నేను యోగమాయ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళాలి అని మనం డిసైడ్ అవుతామో అప్పుడు మన జర్నీ అనేది ఇటు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మహామాయలో ఉన్నామా, యోగమాయలో ఉన్నామా? మహామాయ. మహామాయలో. మహామాయలో ఉన్నాం. మహామాయ. Yogamaya. ఎక్కడా We లేదు. are in between. Tathastha. We are in between. మధ్యలో ఉన్నాము. ఇటు కృష్ణ తెలుసు కూడా, తెలియదు కూడా. రైట్. సో ఒకసారి ఈవెన్ 11వ స్కందంలో అనుకుంటా ఒక శ్లోకం వస్తుంది, ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం గుర్తులేదు. సో గౌరంగ ప్రభు క్లాస్లో చెప్తారనమాట. ఏంటంటే అంటే మనకు శ్రీమద్ భాగవతం గురించి చెప్తారు. మొత్తం తెలిసినవాడు కృష్ణ గురించి హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఏమీ తెలియనివాడు కృష్ణ గురించి హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనదే. అవును ప్రభుజీ. రైట్. Middle class. మిడిల్ క్లాస్ ఒకటే అన్నమాట. ప్రభుజీ, ఇటు అటు కాకుండా. ఇటు అటు కాకుండా ఈ టైం ఇంద్రతృప్తి చేద్దామంటే ఎంజాయ్మెంట్ రావట్లేదు, పోనీ భక్తి చేద్దామంటే ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు. రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. అట్లా మధ్యలో ఉండిపోతాం అనమాట. పోనీ ఇక్కడ భౌతికంగా ఇప్పుడు కృష్ణ గురించి తెలియకపోతే సరేలే, ఏదో మూర్ఖత్వంలో ఎంజాయ్ అన్నా చేసేవాళ్ళమేమో, ఇప్పుడు అటు ఇటు కాకుండా అయిపోయింది అని అంటుంటుంది. సో చాలామందికి దీన్ని ఏమంటారంటే మిడిల్ లైఫ్ క్రైసిస్ అంటారు. మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ ఏంటంటే మన జీవితం అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో వస్తుంది. జనరల్గా 35-40 ఏళ్ళకి యాక్చువల్గా మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాను, ఏం చేయాలి, ఎందుకు ఇట్లా తయారైంది అనేది అర్థమే కాదనమాట. ఫ్యూచర్ అనేది ప్రాపర్గా కనబడదు. రైట్. 20స్లో ఉన్నప్పుడు అంటే సరే సంపాదిద్దాము, ఏదన్నా ఒకటే కదా అనేసి మనము బాగా ముందుకెళ్తూ ఉంటాము. ఎక్కడ డబ్బులు ఎక్కువ కనిపిస్తే అక్కడ కష్టపడడానికి రెడీ అవుతాం. కానీ 35-40 ఇయర్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం లైఫ్లో ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వస్తే రావచ్చు, కానీ ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. రిలేషన్షిప్స్ అప్పటికే పాడైపోయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం పని అని డబ్బు అనేసి రిలేషన్షిప్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయం కాబట్టి రిలేషన్షిప్ డ్యామేజ్ అయి ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్గా మేబీ బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అవి ఇవి చేసి ఈఎంఐలో ఆల్రెడీ ఇరుక్కొని ఉంటాము. సో ఒక రకంగా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది కూడా, ఉండదు కూడా. సో లైఫ్లో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను, అసలు నా ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే క్లారిటీ ఉండదు. దీన్ని ఏమంటారు అంటే మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అంటారు. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం కూడా భక్తిలో మొదట్లో ఏంటంటే ఇంద్రతృప్తి మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి
ఫస్ట్ 2-3 నెలల్లో కూడా ప్రాబ్లం అనిపించదు. 6 నెలలు సంవత్సరం దాటిందనుకోండి, కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతాయి. నేను ఎంజాయ్ చేయాలా చేయకూడదా, భగవంతుడిని ఏమైనా అడగాలా అడగకూడదా, రైట్? బాగా డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి, నేను మటీరియల్ అయిపోతున్నాను, రైట్, నేను మాయలో పడిపోతున్నాను అనేసి. రైట్, మాయలో పడిపోవడానికి ఏం లేదు, మనం ఆల్రెడీ మాయలోనే ఉన్నాము, కాకపోతే అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్. సో ఇటు మహామాయ మొత్తం తన కంట్రోల్లో కూడా మనం లేము, ఇటు యోగమాయ కంట్రోల్లో కూడా రావట్లేదు, మధ్యలో ఉన్నామన్నమాట. సో రాధా గోపీనాథ్ ప్రభు చెప్తారనమాట, ఒకవైపు ఏమో భవసింధు, ఇంకొక వైపు ఏమో భక్తి రసామృత సింధు, మధ్యలో మనం బిందు. అటు ఇటు కాకుండా వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా, ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా, రైట్? సో అందుకనే చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్. అందుకనే ఏం చేయాలంటే మనము తొందరగా ఇటువైపు వెళ్ళాలా. వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా మహామాయ వైపు? తిన్న దెబ్బలు సరిపోయినా సరిపోలేదా? అంటే ముందుకే ప్రయత్నించుకోండి. ముందుకే వెళ్ళాలి, రైట్? మేము బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు మా సీనియర్ ఒక విషయం చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, ఇఫ్ యూ థింక్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ హెల్, దెన్ కీప్ మూవింగ్ బికాస్ హెల్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్లేస్ టు స్టే. నీ జీవితం నరకంలా ఉందని అనుకుంటున్నావా? అయితే ముందుకు వెళ్తూ ఉండు, ఎందుకంటే నరకం ఉండాల్సిన చోటు కాదు. అర్థమైందా ఏమన్నాను? సో Yes, జీవితంలో అవును ప్రభుజీ. ముందుకు వెళ్తూ నరకంలో ఉండాలి, ఉండాలని ఎవరు అనుకోరు కాబట్టి అక్కడి నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి. నా జీవితం నరకంలా అయిందంటే మరి ఇంకా తొందరగా ముందుకెళ్ళు. ఆడే ఉన్నావు అంటే నరకం మంచి ప్లేస్ కాదని ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నావు కదా, అక్కడ ఎందుకున్నావు మరి? ముందడుగు వేయి, ముందుకెళ్ళు, రైట్? సో మనం కూడా యోగమాయ వైపు వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అని అంటే అటు ఇటు కాకుండా ఉండే జీవితం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకి ఈ విషయాలు అనేది అంత ఈజీగా అర్థం కావు. కుంతి మహారాణి అంటుందన్నమాట, మాయా జావనికచ్ఛన్నం అజ్ఞానధోక్షజమవ్యయం న లక్ష్యసే మూఢదృశ నటో నాట్యధరో యథా. సో యాక్చువల్గా భగవంతుడి చేసే పనులు, ఆయన యోగమయ శక్తి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన పర్సెప్షన్, మన అవగాహనకి పైన ఉంటాయి, రైట్? సో మనం ఎంత ట్రై చేద్దామన్నా సరే భగవంతుడు ఆ యోగమాయ కర్టెన్ అనేది వేసేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు కర్టెన్ వేసేసారనుకోండి, దర్శనం దొరుకుతుందా? దొరకదు ప్రభుజీ. నో నో ప్రభుజీ, దొరకదు. సో ఆ దర్శనం దొరకాలంటే కర్టెన్ ఎవరు తీయాలి? ప్రభుజీ ఆ పూజారి. పూజారి తీయాలి. మనం తీయగలమా? నో అర్హత లేదు. సో అట్లాగే కృష్ణ ఏదైతే కవరింగ్ ఇచ్చి మనం తెలుసుకోకుండా చేశారో ఆ కవరింగ్ ఆయననే తీయాలి. ఆయన తీయాలి అని అంటే మనం ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ఆయనకు సేవ చేసి మనం అడగాలి, ఏంటంటే నేనైతే నిన్ను అర్థం చేసుకోలేను, నేనైతే నీ దగ్గరకు రాలేను, నిన్ను చూడలేను, కానీ నువ్వు నాకు పర్మిషన్ ఇస్తే, ఆ చూసే శక్తి ఇస్తే, దివ్య చక్షు ఇస్తే నేను చూడగలను, రైట్? సో ఓన్లీ ఆయన పాస్వర్డ్ వేస్తేనే ఆ కర్టెన్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఎంత ట్రై చేసినా సరే మన సాయశక్తులుగా ఏముండదు. సో అందుకనే మనకు భక్తిలో ఏంటంటే అసెండింగ్ సర్వీస్, డిసెండింగ్ మర్సీ అంటారు. అంటే సర్వీస్ మన వైపు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ ఆ సర్వీస్కి ప్రతిస్పందన అంటే ఆ కృప రూపంలో భగవంతుడు మనకి చూపిస్తేనే యాక్చువల్గా దాని ఫలం అనేది, ఆ ప్రయోజనం అనేది మనకి దొరుకుతుందన్నమాట. సో కృష్ణ ఏంటంటే అంత ఈజీగా యోగమాయ కర్టన్ని ఓపెన్ చేయరనమాట. మహామాయ కర్టన్ అయితే ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట, రైట్? సో మనకి టెంపుల్లో అయితే అప్పుడప్పుడు క్లోజింగ్ టైము, ఓపెనింగ్ టైం ఉంటుంది, రైట్? కానీ ఇంద్రతృప్తికి ఎప్పుడన్నా క్లోజింగ్ టైం, ఓపెనింగ్ టైం ఉంటుందా? No, Prabhuji. ఆల్వేస్ 24/7, రైట్? ఆల్వేస్ దర్శన్ ఈజ్ ఓపెన్. కమ్ అండ్ గెట్ డెస్ట్రాయిడ్. రండి, ఏమంటారు దాన్ని? గెట్ డెస్ట్రాయిడ్ అని అంటే రండి, రండి నాశనం అయిపోండి. భగవంతుడు ఏమంటారంటే రండి తరించని అంటారు, మాయదేవ్ అంటది రండి నాశనం అయిపోండి అంటారు, రైట్? సో మనం అటువైపు వెళ్తాం, ఎందుకంటే అరే టెంపుల్ ఎలాగో క్లోజ్ ఉంది కదా, చలో కొంచెం ఇంద్ర తృప్తి చేద్దాం అంటాము, తర్వాత టెంపుల్ ఓపెన్ అవుతుంది, మళ్ళీ క్లోజ్ కూడా అవుతుంది, కానీ మనం అటువైపు రావన్నమాట, అంతగా లాగేసుకుంటుంది మహామాయ. సో అది చాలా చాలా కష్టమైనది అనమాట. అందుకనే భగవంతుడు ఏంటంటే అధోక్షజ. అధోక్షజ అంటే మనం మన ఇంద్రియాలతో ఆయనని పట్టుకోలేము, రైట్? సో మనకి ఇంకొకటి శ్లోకం వస్తుంది, అతః శ్రీకృష్ణ నామాది న భావేత్ గ్రాహ్యం ఇంద్రియైః సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో స్వయమేవ స్ఫురత్యదః. సో భగవంతుడు ఏంటంటే ఇంద్రియాలకి అతీతంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే ఆయన శరీరం దేంతో తయారు చేయబడింది? పంచభూతాలతోనా? No, Prabhuji. సచ్చిదానంద Gunatit, he is విగ్రహ. Gunatit. He doesn't have a
రైట్. సో సచ్చిదానంద స్వరూపం. స్వరూపం. రైట్. ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. మనది బాడీ మటీరియల్, మన కళ్ళు మటీరియల్, మన మెంటాలిటీ మెటీరియల్, మొత్తం మెటీరియల్. ఓన్లీ మనమే స్పిరిచువల్, కానీ దాని మీద కవర్ మొత్తం ఏంటంటే మటీరియల్ ఉంది. కాబట్టి మనం దీంతో భగవంతుడిని టచ్ చేయలేం. రైట్. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేయాలి, మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఆయనని టచ్ చేసేలాగా, ఆయన అనుభూతి జరిగేలాగా అనుకునే సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదో. సో ఫస్ట్ మనం నాలుకతో సేవ స్టార్ట్ చేయాలి. నాలుకతో ఏం సేవ చేస్తాం మనం ఫస్ట్? హరే కృష్ణ హరినామం 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 ప్రసాదం తింటాం first. మనది ఫస్ట్ సేవ చాంటింగ్ కాదు, ఫస్ట్ సేవ ప్రసాదం. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే గుడికి వెళ్తామో మనం చాంటింగ్ చేయము. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అలా దర్శనం చేసుకొని వచ్చి ఫస్ట్ ప్రసాదం తింటాం. సో ఫస్ట్ మన నాలుక భగవంతుని నామం తీసుకోవడం కాదు, జనరల్గా ప్రసాదంలోనే ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. రైట్. సో అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాద్ అంటారనమాట, టెంపుల్కి ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి ప్రసాదం దొరకాలి అని అంటారు. రైట్. ఎందుకు అనంటే టెంపుల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చాంటింగ్ చెయ్యరు. సో వాళ్ళ నాలుక కృష్ణ సేవలో ఫస్ట్ పెట్టే మార్గం ఏంటంటే ప్రసాదం ఇవ్వనమాట. అందుకని ఎవరైనా మాతాజీస్ కానీ ప్రభుజీస్ కానీ అంటారనుకోండి, మా ఫ్యామిలీలో మాకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు అని అంటే వాళ్ళకి మనం ఏం పెట్టాలి? భగవత్ ప్రసాదం పెట్టాలి. రైట్. ప్రసాదం పెట్టాలి అనమాట. సో ఒకటి భక్తి టుడేలో ఒక వీడియో చేస్తారనమాట. మనకి బృందావన్లో శ్రీ శ్రీ రాధా శ్యామ్ సుందర్కి ఆఫర్ చేసిన మార్నింగ్లో మహాప్రసాదం ఉంటుంది, కేక్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఐ థింక్ ఇప్పుడు పెడుతున్నారో లేదో తెలీదు సేల్కి. అయితే అక్కడ ఇంతకుముందు ఉండేదన్నమాట కేక్ 50 రూపీస్ 100 రూపీస్ అట్లా కేక్ ఉంటుంది అనమాట. అది మహాప్రసాదం, అంటే మార్నింగే కృష్ణకి పెట్టింది, మనకి శృంగారారతి అయిన తర్వాత అది అవైలబుల్ ఉంటుంది. రైట్. సో ఆ కేక్తోని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ మార్చేస్తారనమాట. రైట్. సో ఆ భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటే ఫస్ట్ ప్రభుజీ ఉంటారనమాట, అండ్ మాతాజీ ఏమో వస్తుంది. ఏం చేస్తున్నాను అడిగితే భగవద్గీత చదువుతున్నా అంటే, ఇదంతా ఏం చేస్తావు, ఇదంతా వేస్ట్, టైం వేస్ట్, నేను ఇది ఏజా చదివేది అది ఇది అని అంటది. అయితే ప్రభుజీ అంటారనమాట, కేక్ తింటావా అంటారు. రైట్. సో ఆ కేక్ తింటది, తిని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకో ప్రభుజీ వచ్చేసి అంటారనమాట, ఏంటి నువ్వు ఈ బాబాలు ఈ చక్కర్లో పడిపోయావా, అసలు నీకు బుద్ధుందా, ఇది నీ ఏజా అని అంటే ఆమె అంటదనమాట, కేక్ తింటావా అంటది. సో అట్లా ఆ కేక్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే భక్తిలో మారిపోతారు అన్నమాట. అంత శక్తి ఉంటుంది ప్రసాదంది. యాక్చువల్గా భగవంతుని శక్తి, భగవంతుని ప్రసాదం ఇవన్నీ ఏంటంటే అభిన్నమైనవి. కృష్ణ ప్రసాదంకి యాక్చువల్గా తేడా లేదు. తమాల్ కృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ ఎప్పుడైతే ప్రసాదం తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి మాట్లాడితే, అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పేవారు అన్నమాట, ఏంటంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ, ఐఎమ్ విత్ కృష్ణ. రైట్. సో నేను కృష్ణతో ఉన్నాను, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి అని అంటారు. ఎందుకంటే ప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు అనేసి. రైట్. సో కోర్స్ మనం ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు కృష్ణ కథ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ అదర్ దాన్ ప్రసాదం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనమాట. సో ప్రసాదం తింటే ఇది నార్మల్ యాక్టివిటీ అనకూడదు, ప్రసాదం తినడం కూడా కృష్ణతోనే ఉన్నట్టు. అందుకని చాలా నీట్గా తినాలి అని అంటుంటారు. కోర్స్ కొన్నిసార్లు మనకి చాలా కారం అయ్యో కొన్ని మనం తీసుకోలేని ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం అలా అంత శ్రద్ధ నిష్టతో ఉండము, అంత హై స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వము. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రసాదం కూడా కృష్ణనే. సో అందుకనే ఎప్పుడైతే కృష్ణ నామం తీసుకుంటామో, కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటామో యాక్చువల్గా సేమ్ ఎఫెక్ట్ రావాలి. కానీ మనము మటీరియల్లీ బాగా ఎఫెక్టెడ్ ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఏంటంటే కొంచెం నామం వల్ల డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ప్రసాదం వల్ల డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే ఎలాగైతే అలా ఈ నాలుకని ఫస్ట్ భగవంతుని సేవలో పెట్టాలి. సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో స్వయమేవ స్ఫురత్యదః. మనం సేవలో పెడితే కృష్ణ మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే, యాక్సెస్ ఇస్ గ్రాంటెడ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తారనమాట, ఇప్పుడు నువ్వు నా అనుభూతిని చెందవచ్చు అనేసి. సో ఇన్ఫైనైట్ హ్యాస్ టు అప్రూవ్ సో దట్ ఫైనైట్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది ఇన్ఫైనైట్. భగవంతుడు అనంతం, రైట్, మనము అంత్వంత, మనం చాలా చిన్న ప్రభుజీ అన్నమాట. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయాలా? When the infinite approves, then only finite can experience the infinite. సో భగవంతుడు ఇన్ఫైనైట్, మనము ఇన్ఫైనైటెసిమల్. భగవంతుడు విభు అంటే అనంతం, మనము అణు, చిన్న సైజ్ అన్నమాట. మనం మొత్తం కొలతలు పెట్టొచ్చు, ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నది ఇది మన సైజ్ అని పెట్టొచ్చు, కానీ భగవంతుడికి కొలమానం అనేది ఏం లేదనమాట, ఈజ్ అనంతం. రైట్. సో ఈ అంతవంతమైనది, ఇన్ఫైనటెసిమల్ అయినది అణు అనేది విభుని చూడాలి, విభుని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ విభునే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ తెలుసుకోలేరు.
అయితే ఆ పర్మిషన్ ఎలా దొరుకుతుంది? భక్త్యామాం అభిజానాతి సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో. సో భక్తి చేయడం అంటే ఏంటి? సేవ చేయడం. ఆ సేవ దేంతో ఫస్ట్ మొదలవుతుంది? నాలుకతో మొదలవుతుంది. ఒక్కసారి మీరు చాంటింగ్ శ్రద్ధగా చేస్తున్నారు, ప్రసాదం చక్కగా తింటున్నారు, ఈ నాలుకతో కృష్ణ కథ చేస్తున్నారు, ఈ చెవులతో కృష్ణ కథ వింటున్నారు అనుకోండి, మీకు భగవంతుడు అర్థమవుతారు. యుల్ నెవర్ గెట్ అ క్వశ్చన్, నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేసి ఒక కంప్లైంట్ మోడ్లో మనం వెళ్ళం. బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ కృష్ణ ఇస్ దేర్. ప్రతి దాంట్లో మనము కృష్ణ హస్తక్షేపం చూస్తామన్నమాట. రైట్? పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే శాపం తగిలిందో హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్. నేనెందుకు ఇంత పిచ్చి పని చేసినా, నేను అసలు వేస్ట్ గాడిని, అసలు నాకు అంత బుద్ధే లేదు అనేసి డిప్రెషన్లోకి పోలే పరీక్షిత్ మహారాజ్. లేదా ఈ శృంగి ఏంటి, వీడి బతికెంత, వీడెంత, నాకు శాపం ఇస్తాడా, నేను చూపిస్తాను, నేను కూడా భక్తుడినే, ఆ మోడ్లో కూడా వెళ్ళలేదు. ఏంటంటే మేబీ భగవంతుడే యాక్చువల్గా ఈ అరేంజ్మెంట్ చేశారేమో నన్ను ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడేయడం కోసము, పూర్తిగా ఆయన శరణు తీసుకోవడం కోసం ఇది నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా నాది ఇది అదృష్టం. ఎందుకంటే మృత్యు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలీదు, కానీ నాకైతే తెలిసింది 7 రోజుల్లోనే వస్తుంది అనేసి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని ఆ మూడ్లో వెళ్ళారనమాట. ఎందుకంటే హీ నోస్ కృష్ణ. కృష్ణని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము, కానీ ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటే మనం కృష్ణ భక్తిలో పూర్తి శరణు తీసుకుంటామో అంతవరకు కృష్ణ మనకి ఆలోచిస్తారు. బికాస్ కృష్ణ అన్లిమిటెడ్, అపరిమితము, అనంతం. కాబట్టి అనంతంని మనము అర్థం పూర్తిగా చేసుకోలేము, కానీ మనకి ఎంత అర్థం అవ్వాలో అంత అర్థం అవుతారు. అండ్ ఆయనని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేమని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వీ కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ హిమ్, బట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి అండర్స్టూడ్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ విత్ ద మర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. రైట్? సో అలా పరీక్షిత్ మహారాజ్కి కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. ఆయనకి ఎంతవరకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే పూర్తి శరణాగతి తీసుకుంటారో అంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. కాబట్టి ఆయనకి జీవితంలో చాలా ఘోరమైనది, దారుణం జరిగినా సరే ఆయన మాత్రం చాలా స్థితప్రజ్ఞతో ఉన్నారు. అండ్ ఆయన వల్ల మనకి శ్రీమద్ భాగవతం అనేది దొరికింది. ఒకసారి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో, డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఆ ఉన్న 7 రోజుల్లో భాగవతం వినేవాళ్ళ? లేదు No. ప్రభుజీ, వినలేకపోతుండే. ప్రభుజీ. రైట్? మెడిసిన్స్ వేసుకునేవాళ్ళు, లేదా అందరితో గొడవ పడేవాళ్ళు, నన్ను వదిలేయండి, నన్ను ఒంటరిగా ఉండనివ్వండి అనేసి ఏదో ఒకటి అట్లా లాస్ట్కి మృత్యు వచ్చేసేది. సో మనకు కూడా యాక్చువల్గా మృత్యు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు. ఆయన జస్ట్ వాటర్ దాహం వేస్తే ఆ దాహం వేసిన దాంట్లో పరిస్థితిలో ఆయన అట్లా శమిక ఋషి మెడలో ఆ చచ్చిపోయిన పాముని వేశారు. అది చాలా చిన్న యాక్ట్, దానికి ఆయన శాపం తగిలింది. యాక్చువల్గా మనం చేసే పనులకి మనకి ఇట్లాంటి శాపాలు రోజుకు ఒకటి తగలాలి. అవును ప్రభుజీ. రైట్? Correct. కానీ మనం అన్ని దారుణాలు చేసి కూడా ఏమంటాం తెలుసా? చీమకు కూడా అపకారం తలపట్టలేదు, నాకు ఊహ తెలిసి నేను ఎవ్వరికి చెడు చేయలేదు, నాకెందుకు ఇలా అవుతుందని అంటారు. రైట్? Yes, Prabhuji. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ చిన్న తప్పుకి అంత పెద్ద శిక్ష పడినా ఆయన కంప్లైంటింగ్ మోడ్లో లేదు. మనం ఇంత పెద్ద తప్పు చేసి చిన్న శిక్ష పడినా సరే మనం మాత్రం భగవంతుడికి కంప్లైంట్ చేస్తాం, ఇది న్యాయం కాదు అనేసి. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మహామాయ కండిషన్ అన్నమాట. మనం అక్కడ ఉన్నాము, మాయా ముగ్ధులే ఉన్నామన్నమాట. అందుకనే మనకి కంప్లైంట్ మోడ్ వస్తుంది. సో అందుకని భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదో. సో ఆయన చేసే పనులు అర్థమే కావన్నమాట. ఏం క్లారిటీ లేకుండా కొన్ని లీలలు ఎట్లా చేస్తారంటే, ఎవరికి ఏం కావాలో అది నమ్మేసుకోండి. నేను భగవంతుడిని నన్ను నమ్మాలనుకుంటున్నారా, నమ్మేసుకోండి. నేను భగవంతుడు కాదు, మామూలు మానవుడిని నమ్మాలనుకుంటున్నారా, నమ్మేసుకోండి. మీ ఇష్టం. 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. రైట్? మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలో ఆ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి. ఒకవైపు అద్భుతమైన లీలలు చేసి ఆయన భగవంతుడు అనేసి ప్రూవ్ చేస్తారు, ఒకవైపు యశోదమై స్టిక్కి భయపడుతూ, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి ఆడనివ్వ అంటే భయపడుతూ, రైట్, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని ఆయన భుజాల మీద ఎక్కించుకుంటారు. రైట్? వాళ్ళ వాళ్ళ భక్తులతోనే తన్నించుకుంటారు. ఎప్పుడు తన్నించుకుంటారు చెప్పండి? అర్జునుడితోనే రథయాత్ర రథసారథి అంత సారథి అయినప్పుడు. రైట్? అండ్ చెప్పులు సేవ చేస్తారు, కాళ్ళు గడుగుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ అసలు భగవంతుడు ఎట్లా చేస్తారు? భగవంతుడు అంటే టాప్ పొజిషన్లో ఉండి ఇవన్నీ చేయకూడదు చేయకూడదు అని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళకి కృష్ణ ప్రూఫ్స్ ఇచ్చారు. నేను భగవంతుడు అయితే అట్లా భయపడతానా? నువ్వే ఆలోచించు. నేను భగవంతుడు అయితే కాళ్ళకి బాణం తగిలి చచ్చిపోతానా? నువ్వే ఆలోచించు. నేను భగవంతుడు కాదు. రైట్? నేను భగవంతుడు కాకపోతే గోవర్ధన్ ఎత్తగలనా? నేను భగవంతుడు కాకపోతే ఇలా అఘాసురుని, పూతనని చంపగలనా? రైట్? ఎప్పుడు పూతనని నేను చంపింది జస్ట్ మంత్స్ బేబీ ఉన్నప్పుడు. రైట్? డేస్ బేబీ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇంకా అరిష్టాసుర వాళ్ళని వీళ్ళని చంపడము. రైట్? 7-8 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు గోవర్ధన్ ఎత్తడము. సో భగవంతుడు పుట్టినప్పటి నుంచే భగవంతుడు అనేసి ప్రూవ్ చేశారు.
అలాగే అదే టైంలో భగవంతుడు కాదని కూడా ప్రూవ్ చేశాడు. నేను భగవంతుడైతే నన్ను ఎవరైనా కట్టేయగలరా చెప్పండి? మొత్తం మీ అందరినీ భవబంధాలతో కట్టేసిన వాడిని నన్ను దారంతో కట్టగలరా ఎవరన్నా? ఆలోచించు, నేను భగవంతుడు కాదు. రైట్? సో కృష్ణ గివ్స్ ప్రూఫ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మీకు ఏం కావాలో అది తీసుకోండి అంటారు. అందుకనే మనము ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం అన్నమాట. రైట్? సో భగవంతుడు అయితే చెప్పొచ్చు కదా, నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యని ఫస్ట్లోనే చెప్పొచ్చు. కానీ అర్జునకి ఏం చెప్తారు? యథేచ్ఛసి తథాకురు, నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను, ఇప్పుడు నీ ఇష్టం అని అంటారు. భగవంతుడైతే ఆయన ఇష్టం నడవాలి కానీ భక్తుడికి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అని ఏంటి అంటారు. రైట్? సో అర్జున గొప్పతనం చూపించడానికి ఆయనకు ఆప్షన్ కూడా ఇస్తారు. అండ్ అర్జున ఏం చేస్తారు? కరిష్య వచనం తవా అనేసి మీ ఆప్షన్ చెప్పండి, మీరు ఏది చెప్తే అది చేస్తానంటారు. అప్పుడు అంటారు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శూచః. సో యాక్చువల్గా ఇది కృష్ణ యొక్క గ్రేట్నెస్ అన్నమాట. కానీ ఆ గ్రేట్నెస్లో కూడా కొన్ని లూప్ హోల్స్ మనం వెతికి భగవంతుడు కాదు అనేసి మనము అటు ఆ డైరెక్షన్లో కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో 4.9 భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారు? నా జన్మ కర్మములు యాక్చువల్గా దివ్యమైనవి, కానీ అందరూ దానిని తత్వతః యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తెలుసుకోలేరు. అండ్ దానివల్లనే వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఇక్కడే ఉంటారు. కానీ ఒకవేళ తత్వతః తెలుసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పునర్జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నైతి మామేతి సో అర్జున. రైట్? సో ఈవెన్ మనకి 7th చాప్టర్ 8th చాప్టర్లు కూడా చెప్తారు ఏంటంటే ఇది దుఃఖాలేం అశాశ్వతం మామపెత్యతు కౌంతేయ నాప్నువంతి. అంటే మనకి ఈ నా శరణు తీసుకుంటే నువ్వు ఇక్కడికి మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ దుఃఖాలేం అశాశ్వతమైన లోకానికి మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదంటారు. సో మన పర్పస్ ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతుడు ఏంటి అనేసి. రైట్? సో భగవంతుడు అవ్వలేం మనం, ఉన్న భగవంతుడినే మనం తెలుసుకోవాలి. రైట్? మనకి ప్రభుపాదులు వారు తాత్పర్యాలు చెప్తూ ఉంటారు, మన భాషల్లో చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే యూ కెనాట్ బికమ్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గాడ్. కానీ కొందరు ఏంటంటే ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఎట్లాగైతే ఎలక్షన్స్లో మనం ఎంపీస్ని ఎమ్మెల్యేస్ని చీఫ్ మినిస్టర్ని అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఎన్నుకున్నామో సో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి వాళ్ళకి పొజిషన్స్ వచ్చినట్టు, వాళ్ళకి స్థాయి ఒక స్థానం వచ్చినట్టు, అట్లాగే మనం కూడా ఏదైనా చేస్తే మనకి భగవంతుడు అనే పొజిషన్ వస్తుందేమో అని అనుకుంటారు. రైట్? సో అట్లా భగవంతుడి పొజిషన్కి మనం ఏం చేసినా పోలేము. రైట్? మనం ఏమవ్వచ్చు అని అంటే అధమ స్థితిలో నుంచి మహామాయలో ఉండే స్థితి నుంచి యోగమాయలో స్థితికి వెళ్ళొచ్చు. మాయా సేవకుడి నుంచి విడుదలై కృష్ణ సేవకుడు అవ్వచ్చు, పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంలోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మనం కృష్ణ అవ్వలేం. రైట్? సో చాలామంది ట్రై చేస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లోకి వెళ్ళడానికి. రైట్? అట్లాగే ఇలా కూడా ఏదో మిస్టిక్ పవర్ నేను తెచ్చుకొని ఏదో మెడిటేషన్ చేసి నేను అట్లాగే భగవంతుడి పొజిషన్కి కూడా వెళ్ళొచ్చేమో అని అనుకుంటారు. రైట్? సో మనం భగవంతుడి పొజిషన్కి వెళ్ళలేము అండ్ వెళ్ళకూడదు కూడా, అలా వెళ్ళాలనే ఆలోచనలు కూడా పెట్టుకోకూడదు. అలా ఆలోచన పెట్టుకున్న ప్రతిసారి మనకి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. అయినా ప్రభుజీ. రైట్? మీ ఆఫీస్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే వాతావరణాన్ని కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారా లేదా? అయినా ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా ఈ 2 కేసెస్లో మీరు యాక్చువల్గా ఏం అవ్వాలనుకున్నారు? సక్సెస్ అవ్వాలనుకున్నాను. కృష్ణ అవ్వాలనుకున్నారు. రైట్? సో కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. అందరినీ కంట్రోల్లో పెట్టేది కృష్ణ. అందరు ఎవరు కంట్రోల్లో ఉంటారంటే కృష్ణ కంట్రోల్లో ఉంటారు. ఈవెన్ మొత్తం ప్రకృతినే కృష్ణ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మాయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా అనేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే 9.10 భగవద్గీత. సో మొత్తం అంతా ప్రకృతి నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కొందరు అనుకుంటారు యాక్చువల్గా లేదు, కృష్ణ అవతారం తీసుకున్నప్పుడు మాయా శరీరం తీసుకుంటారు, యాక్చువల్గా ఆయనకి స్వరూపం ఉండదు, ఆయన పరబ్రహ్మం, ఆయన బ్రహ్మజ్యోతి, ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ అని అనుకుంటారు. అక్కడి నుంచే ఒక అవతారం అని తీసుకుంటారు. అప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ సత్వగుణంలో ఉండే శరీరం తీసుకుంటారు అని అంటారు. రైట్? యాక్చువల్గా కృష్ణ క్లియర్గా చెప్తున్నారు మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. సో మొత్తం ప్రకృతి అంతా ఈ సత్వగుణము రజగుణం తమగుణం ఈ మొత్తం త్రిగుణాలు ఇవన్నీ కూడా నా కంట్రోల్లో ఉంటాయి అని అన్నప్పుడు నేను వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి ఎలా రాగలను? సో ఈ మాయాశక్తి ఏదైతే ఉందో, మహామాయాశక్తి, మొత్తం ఈ బహిరంగ శక్తి ఏదైతే ఉందో, ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో కృష్ణకి షాడో లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన నీడ ఉంటుంది అనుకోండి, నీడలో ఏదన్నా మార్పు వస్తే మనలో మార్పు వస్తుందా? మనలో ఏదైనా మార్పు వస్తే నీడలో మార్పు వస్తుందా?
మనలో ఏదైనా మనలో మార్పు వస్తే నీడలో మార్పు వస్తుంది. నీడ మారుతారు. మనం చెయ్యెత్తితే నీడలో చెయ్యెత్తినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ మనం మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నీడలో చెయ్యెత్తి మనం చెయ్యెత్తడం జరగదు కదా. సో జరగదు. కృష్ణ అండర్లో మాయాశక్తి ఉంటుంది, మాయ అండర్లో కృష్ణ ఉండరు. అది ఒకవేళ ఉండాలని అనుకుంటే యోగమాయ శక్తి అండర్లో ఉంటాడు, అది కూడా ఆయన పర్మిషన్ వల్లనే. రైట్. కృష్ణ ఎలాగైతే తను లీల చేసేటప్పుడు మర్చిపోతారు తను భగవంతుడు అనేసి, కానీ అది మర్చిపోవడానికి అప్రూవల్ కూడా ఎవరిస్తారు? ఆయన వేసుకోవాలి. ఆయన ఆయన ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చైతన్య చరణ్ ప్రభు చాలా చక్కగా చెప్తారనమాట. సో కృష్ణ ఈజ్ అన్ యాక్టర్, ఓకే, అండ్ డైరెక్టర్ ఎవరు అని అంటే అది కృష్ణ యోగమాయ. యోగమాయ, ఓకే. కానీ ఆ డైరెక్టర్కి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే కృష్ణ. కృష్ణ. సో స్క్రిప్ట్ ఇచ్చింది యోగమాయకి, అండ్ యోగమాయ యాక్షన్ ఏం చేయాలో చెప్తుంది, డైరెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది. అందుకని అది జరుగుతుంది అనమాట. సో మొత్తానికి యాక్చువల్గా కృష్ణ ఏం చేసినా సరే అది ఎవరి అండర్లో ఉందనంటే అల్టిమేట్లీ కృష్ణ అండర్లోనే ఉందన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే చాలామందికి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఓకే ప్రకృతికి ఆధీనంలో కృష్ణ వచ్చేస్తారేమో, రైట్. బట్ యాక్చువల్గా కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి ఆధీనంలో ఉండదు, కృష్ణ ఆధీనంలోనే ప్రకృతి అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, బట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చాలాసార్లు నేను ఎప్పుడైతే ఈ శ్లోకాల తాత్పర్యాలు అవి చదువుతూ ఉంటానో, సో ప్రభుపాదులు వారు చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారన్నమాట ఏంటంటే కృష్ణనే భగవంతుడు, రైట్. ఆయనకు అవ్యక్త రూపము, ఇంపర్సనల్ అని అనుకుంటారు కానీ ఆయన పర్సనలే అనేసి ఎన్నోసార్లు చెప్తా ఉంటారు. ఇలా మాయావాదులకి వీళ్ళకి అర్థం కాదు అని అంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు అనిపిస్తాను అనమాట, నేను నెల రోజుల నుంచే చదువుతున్నాను, నాకు అర్థమైపోయింది ఎస్ కృష్ణకి ఆకారం ఉంది, ఆయన సాకారమే. ఒకవేళ ఆయన దాని అవతారం తీసుకున్నా సరే ఆయన నిరాకారం నుంచి ఆ సాకారంలోకి రాలేదు, ఆయనకు ఆల్రెడీ సాకారం, ఆయనకి రూపం ఉంది కాబట్టి ఆయన వచ్చారు అనేసి నాకు అర్థమైంది. వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు, ఇన్నిసార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఒక్క పర్పోట్లో చెప్తే అయిపోతుంది కదా, పదే పదే అది ఎందుకు చెప్తున్నారని అనుకున్నా. బట్ యాక్చువల్గా అన్నిసార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అంటే అందరికీ అర్థం కాదన్నట్టే కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. మనకెందుకు అర్థమవుతుంది అని అంటే మేబీ మనం చాలా తపస్సు చేశాము, చాలా భక్తి చేశాము, మనకి వైష్ణవుల కృప, గురు కృప, కృష్ణ కృప చాలా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేద్దాము, 16 మాలలు చేద్దామని మనకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది ఎందుకు ఉంది అని అంటే సమ్హౌ మనం చేసిన సేవకి మనకు దొరికిన కృప వల్ల ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అయింది, మెయింటైన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ అది అవ్వదు. మనం చాలాసార్లు పెద్ద పెద్ద విషయాల గురించి ఆలోచించి నేను పెద్ద సేవ చేయట్లేదు, అంతగా చదువుకోవట్లేదు, అంతా నా జ్ఞానం లేదు, రైట్, నా జీవితం ఇలా ఉంది అలా ఉంది అనేసి చాలా విషయాల పట్ల మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా అవన్నీ పక్కన పెట్టండి, మీకు భక్తి చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటేనే యాక్చువల్గా అన్నిటికంటే పెద్ద గిఫ్ట్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నట్టు. బికాస్ Yes. కృష్ణకి రూపం ఉంది, ఆయనకి సేవ చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఎన్నో లక్షల కోట్ల జన్మల తర్వాత వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మీరు అచీవర్, రైట్. మనం ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా అచీవర్, కానీ అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి కోర్స్ డెఫినెట్లీ కష్టపడాలి. బట్ మనం కంప్లైంట్ చేయడానికి ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మనము ఒక మంచి దివ్యస్థలంలోనే ఉన్నాము, ఎందుకంటే మనకి భక్తి చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. చాలామందికి అసలు కృష్ణుడికి రూపం ఉందనే తెలియదు, రైట్, భక్తి చేయాలనే తెలియదు. వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నట్టు, చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నట్టు కదా, isn't it? అవును సో ప్రభుజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు పఫ్ అప్, అంటే మనకేదో పొగరు తెచ్చుకోవాలి, గర్వంగా ఉండాలని కాదు, కానీ అట్లీస్ట్ కృంగిపోకుండా కంప్లైంట్ మోడ్ నుంచి బయటికి రావాలన్నమాట. బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక శ్లోక వస్తుంది 7వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోక, అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యతే మామబుద్ధ్య పరంభావమజానంతో మమ వ్యయం అనుత్తమం. సో అన్ఇంటెలిజెంట్ మెన్, ఎవరైతే అంత తెలివైన వాళ్ళు కాదో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే నాకు రూపం లేదు, కానీ నేను ఎప్పుడైతే రూపం తీసుకుంటానో అది నిరాకారమైన బ్రహ్మం నుంచి వచ్చిన రూపమే అనుకుంటారు. కానీ నేను యాక్చువల్గా సుపీరియర్, నాకు వచ్చే ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ ఏదైతే ఉందో, బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో, నా శరీరం నుంచి వచ్చే తేజస్సు యాక్చువల్గా భగవంతుని రూపం అండర్లో నిరాకారం ఉంటుంది. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే రివర్స్ అనుకుంటారనమాట. అన్నిటికంటే అల్టిమేటే బ్రహ్మజ్యోతి. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతి. భగవంతుడికి 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. నిరాకార బ్రహ్మన్ అంటే బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ స్వరూపంలో మనందరి హృదయాల్లో ఉంటారు, అండ్ భగవాన్ 200 ఫామ్లో లేదా 400 ఫామ్లో విష్ణు లేదా నారాయణ లేదా కృష్ణలో 200 ఫామ్లో భగవంతుడు సాకారంగా ఉంటారు. అది హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ పరమాత్మ, నెక్స్ట్ బ్రహ్మజ్యోతి.
కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే రివర్స్ అనిపిస్తుంది, లేదు హయ్యెస్టే బ్రహ్మజ్యోతి, తర్వాతనే భగవాన్ అనేసి అనుకుంటారనమాట. సో అంటే హైరార్కీ ఏది పైన ఏది కింద అని తెలవాలంటే కూడా ఎన్నో జన్మలు పడతాయి. సో ప్రభుపాదులు వారు అన్నిసార్లు పరపోట్లో రాసేది ఎందుకు అని అనుకుంటాం కదా. అన్నిసార్లు రాస్తేనే కొందరికి అర్థమవుతుంది, అన్నిసార్లు చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. రైట్. హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలవు నాస్తైవ 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 గతిరన్యత. సో ఎందుకు మూడు మూడు సార్లు చెప్తారు, ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదు కాబట్టి. రైట్. అట్లాగే పర్పోర్ట్స్లో ఎందుకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అంటే, ఇప్పుడు ఈవెన్ మన క్లాసులో ఎవ్రీ వెనస్డేలో చూడండి చాలా విషయాలు రిపీట్ అయ్యాయా లేదా? అయినాయి ప్రభుజీ. ఎందుకు ఎందుకు అయ్యాయి? మర్చిపోతాం కాబట్టి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకో. మళ్ళీ గుర్తు చేస్తారు. రైట్. సో ఒకవేళ నిజంగానే మనకు గుర్తుంటే మన లైఫ్లో మన మనోవైఖరి ఎలాగైతే ఉంటుందో అది మారిపోతుంది. రైట్. ఏ రోజైతే మీకు కృష్ణ తత్వతః తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మీకు లైఫ్లో ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. రైట్. ఏ కంప్లైంట్ ఉండదు, చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, ఏ దుఃఖాల గురించి వేటి గురించి ఉండరు. ఒకవేళ మీకు దుఃఖం ఉన్నా సరే అది మీ గురించి ఉండదు. రైట్. ప్రపంచానికి ఎలా కృష్ణ చైతన్యం ఇవ్వాలి, ఎలా వాళ్ళని భవబంధాల నుంచి విడిపించాలి అంటే ఆ రకమైన దుఃఖం ఉంటుంది, వైష్ణవ దుఃఖం ఉంటుంది, పరదుఃఖే దుఃఖి. కానీ నా జీవితం ఎందుకు ఇలా అయిందనే దుఃఖం అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఈరోజు అవన్నీ ఉన్నాయనంటే మనం ఇంకా తత్వతః అర్థం చేసుకోలేదన్నమాట. సో అవన్నీ మనకి అర్థం అవ్వాలంటే మనము భక్తి అనేది బాగా చేయాలి. ఇత్థం సతాం బ్రహ్మ సౌఖ్య సుఖానుభూత్య దాస్యం గతానాం పరదైవతేన మాయాశ్రితానాం నరదారకేన సాకం విజహురు కృతపుణ్యపుంజ. సో మనకి శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందంలో 12వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకం వస్తుంది. అందులో ఏమంటారంటే కృష్ణ తన గోపబాలులతో ఆడుకునేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వృత్తాంతం వచ్చినప్పుడు చెప్తారనమాట. ఎవరితో అయితే ఈ పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారో, ఈ గోపబాలురు ఆడుకుంటున్నారో ఆయన ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మవాదులు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే బ్రహ్మ నిరాకారం అంటే పరబ్రహ్మం నిరాకారంగా ఉంటుంది అని అక్కడ వెళ్తే సుఖం అనేది దొరుకుతుంది అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే ఆ సుఖాన్ని ఇస్తారో అది ఈయననే. ఎవరినైతే ఎవరినైతే ఆశ్రయం తీసుకొని భక్తులు భక్తి చేస్తారో ఆయన కూడా ఈయనే. ఎవరైతే ఈయన నరుడ్లా వచ్చారు, ఈయన మానవుడే అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేలాగా చేసేది కూడా ఈయననే. అండ్ చూడండి, అట్లాంటి గొప్ప పర్సనాలిటీతో ఈ పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు అని అంటే వీళ్ళకి ఎంతో జన్మల పుణ్యం అనేది మొత్తం అంతా మూట కట్టుకొని ఉన్నారు. కృతపుణ్య పుంజాహ అన్నమాట. అంటే ఎన్నో జన్మల భక్తి తపస్య పుణ్యం కారణంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పరతత్వం పరాస్పరతత్వం యాక్చువల్గా. రైట్. సో ఆ భగవంతుడితో వీళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు. రైట్. ఎప్పుడైనా మనం బృందావన్ లీల విన్నప్పుడు కొంచెం పాజ్ చేసి ఆలోచించామనుకోండి, ఆ గోపబాలురు గోపికలు ఎవరితో ఆడుకుంటున్నారు, ఎవరితో రాస డాన్స్ చేస్తున్నారంటే అందరినీ ధారణ చేసిన వ్యక్తితో. రైట్. ఈ భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి రాజు అయిన రసరాజు అయిన కృష్ణతో వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు, ఆయనతో సాంగత్యంలో పర్సనల్గా ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎంత గ్రేట్ అయి ఉంటారు. మనకి దర్శనం తీసుకోవాలంటేనే లైన్లో వెళ్ళాలి, జస్ట్ కొంచెం కనిపిస్తారు, ఆ దర్శనం తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనకి అంతగా అనుభూతి అనేది ఉండకపోవచ్చు. కానీ అట్లాంటి భగవంతుడు ఎవరి దర్శనం కోసమైతే లైన్లు లైన్లు కడుతున్నారో ఆ భగవంతుడు వీళ్ళతో ఆడుకుంటున్నారు. రైట్. అంటే ఎంత పుణ్యము, ఎంత భక్తి, ఎంత తపస్సు చేసి ఉంటారనేసి. అందుకనే బ్రజవాసులు చాలా టాప్ మోస్ట్ డివోటీస్ అని అంటాం అనమాట, ఎస్పెషల్లీ గోపికలు. రైట్. అండ్ అందులో కూడా శ్రీమతి రాధారాణి టాప్ మోస్ట్ డివోటీ అని అంటారనమాట. సో మనం కూడా ఆ భగవంతుని లీలలో ప్రవేశం అనేది చేయవచ్చు. రైట్. ఆ భగవద్ధామానికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుడితో మనం ఆ సాంగత్యంలో అలా ఉండవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం హరికథ చాలా విని బాగా భక్తి చేసి భగవంతుని తత్వం ఏంటి, ఆయన లీల ఏంటి అనేసి మనం చక్కగా అర్థం చేసుకొని చక్కగా సిన్సియర్గా సేవ చేసామనుకోండి గురు కృష్ణ అండ్ వైష్ణవుల కోసం. సో మనం కూడా ఆ ఎంట్రీ అనేది మనకు ఆ లీలాలో ప్రవేశం అనేది దొరుకుతుంది. ఈరోజు చాలామంది ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ కాకుండా వాళ్ళు భగవంతుడు అవ్వాలని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తున్నారు. రైట్. అండ్ కొందరైతే భగవంతుడు అవ్వాలని కాదు, జస్ట్ ఈ ఒక రాజ్యానికి ఒక సీఎం అవ్వాలని ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలనేసి ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు. అందులో యాక్చువల్గా ఎంత కష్టపడినా కష్టాలే ఉంటాయి. చాలామందికి తెలీదు, ఒకవేళ మీరు రాజు అయ్యారనుకోండి, అంటే మీరు పరిపాలించే స్థాయికి వెళ్ళారనుకోండి, 1/6 ఆఫ్ పాప, అంటే మీరు ఏ ప్రజల్ని పరిపాలిస్తున్నారో వాళ్ళ చేసిన పాపాలకి 1/6 వంతు మీ ఖాతాలోకి వస్తుంది.
ఓకే, అంటే 100 మందిని మీరు పరిపాలిస్తున్నారు అనుకోండి. ఆ 100 మంది ఒకవేళ 100 పాపాలు చేస్తే, ఓకే, అందులో 6వ భాగం 1/6 పార్ట్ మీ అకౌంట్లోకి వస్తుంది అనమాట. మీ ప్రజలే కదా, సో వాళ్ళు చేసిన పాపం మీరు అనుభవించాల్సిందే. రైట్. సో ఇది తెలియకుండా చాలామంది పోటీ పడుతూ ఉంటారు నాయకుడుగా అవ్వడానికి, రాజకీయ నాయకుడు అవ్వడానికి. రైట్. అండ్ అవి చేయించడానికి కూడా ఇంకా పాపాలు చేయిస్తారు. రైట్. రిగ్గింగ్ చేయడం కానీ, డబ్బులు పంచడం కానీసి, రైట్, ఆల్కహాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు ఓట్ల కోసం. సో అంటే ఏ ప్రజల పాపాలనికి తను భాగదారుడు అవ్వబోతున్నారో, పాలు పంచుకోబోతున్నారో, అట్లాంటి వాళ్ళతోని ఇంకా పాపం చేయించి రాజకీయ నాయకుడు అవుతున్నాం అనమాట. సో ఈ లెక్క చాలా మందికి తెలియదు. ప్రభుజీ మనం చేసినవి మోదీకి వస్తాయా? 1/6 వస్తాయి ఆయనకి. రైట్. అమ్మో, చాలా రిస్క్ మరి అది అవ్వకపోవడం బెటర్. మరి అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఒకవేళ ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుడు, ఎవరైనా లీడర్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆయన ఏం చేస్తాడు? పాపాలు జరగనిస్తాడా, జరగనివ్వకుండా చేస్తాడు? జరగనివ్వకుండా చేస్తారు. కానీ ఎవరైతే కేవలం తన పొజిషన్ కోసం, పవర్ కోసము, సీఎంఓ పిఎంఓ ఏదో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అవ్వాలనుకుంటున్నారో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళే పాపం చేసి ఆ పొజిషన్కి వెళ్తారు. అండ్ జనాల్ని ఎట్లాగో ధర్మ మార్గంలో పెట్టట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ పాపం వీళ్ళకి వస్తుంది. సో ఈ లైఫ్లో వాళ్ళు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే. అధికారం తర్వాత బయటపడుతుంది. రైట్. అండ్ ఆ బయటపడిన తర్వాత అసలు ఊహకు అందనంత క్షోభ, యాతన అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని ఏం చేయాలంటే, నేను పొలిటీషియనో, పెద్ద నాయకుడినో, రైట్, పెద్ద ప్రెసిడెంటో వీళ్ళు వాళ్ళు అవ్వడం కంటే వాట్ ఈస్ బెస్ట్? భక్తుడవుతా. రైట్. ఇందులో రిస్కే లేదు. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. కృష్ణ ఏమంటారంటే, నీ పాపాల సంగతి నేను చూసుకుంటాను, డోంట్ వరీ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ. అన్ని పక్కన పెట్టేసి నాకు శరణు తీసుకో, మిగతా అన్ని నేను చూసుకుంటా అంటారు. ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, లేదు లేదు నేనే అన్ని చూసుకుంటాననేసి ఇంకా పాపాలు తెచ్చుకుంటున్నారు. కృష్ణ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? నేను చూసుకుంటాను, నాకు సర్వీస్ చేయని అంటున్నారు. మనం ఏమంటామంటే, లేదు లేదు మీరందరూ నాకు సర్వీస్ చేయండి, నేను మిమ్మల్ని చూసుకుంటా అంటున్నారు. ఆ చూసుకోవడంలో మనం పాపాల పుట్ట పెంచడం తప్ప మనకు ఒరిగేది ఏం లేదనమాట. ఇటైతే చేసిన పాపాలు కూడా పోతాయి. కర్మాణి నిర్దహతి కింతుచ భక్తి భాజం. భక్తి చేస్తే పూర్వజన్మలు చేసిన పాపాల పుణ్యాల లెక్కలు కూడా అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసి మనకి వైకుంఠం వెళ్ళేలాగా, గోలకం వెళ్ళేలాగా కృష్ణ చూసుకుంటారు. సో విచ్ ఈజ్ ఈజీ? జనాల్ని మనం కంట్రోల్ చేయడమా, కృష్ణ కంట్రోల్లో మనం వెళ్ళడం బెటరా? కృష్ణ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళడం. కంట్రోల్లో మనం ఉండడం బెటర్. రైట్. సో అందుకనే హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంట్లో వాళ్ళపైన, సమాజం పైన కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలనే ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి మనం కృష్ణ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళాలని అనుకున్నాం అనుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాము. రైట్. అఫ్ కోర్స్ మన బాధ్యత ఉంది, ఇంట్లో వాళ్ళని చక్కదిద్దాలి, మనకు తెలిసిన వాళ్ళని, మిత్రులు, బంధువుల్ని మంచి దారిలో పెట్టాలి. కానీ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, మంచి దారిలో వెళ్ళాలనుకునే వాడిని మాత్రమే మంచి దారిలో పెట్టగలం. ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలనుకుంటున్నాడో వాడికి మాత్రమే హెల్ప్ చేయగలం. ఎవడైతే మారాలనుకుంటున్నాడో వాడిని మాత్రమే మార్చగలం. అవును ప్రభు. జస్ట్ మనం అనుకున్నంత మాత్రాన ఎదుటోడు మారడు. వాళ్ళు అనుకుంటే మనం హెల్ప్ చేస్తే మారుతారు. ఈవెన్ కృష్ణ కూడా మనల్ని మార్చలేరు. మనం మారాలని అనుకుంటేనే కృష్ణ మనల్ని మార్చగలరు. రైట్. అట్లాంటిది మనం వేరే వాళ్ళని మార్చాలనుకొని ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాం అనుకోండి, ఏమైనా అర్థం ఉందా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. ఎందుకు మా ఆడపడిచి ఇలాగే చేస్తుంది, ఎందుకు మా అత్త ఇలాగే చేస్తుంది అంటే అలాగే చేస్తుంది. ఎందుకు మా ఆయన ఇలాగే చేస్తున్నాడు, ఎందుకు మా బాబు అస్సలు వినట్లేదు, ఆయన అలాగే చేస్తాడు. రైట్. నీకు మార్చేది ఉంటే ఓపిక తెచ్చుకో. రైట్. అండ్ ఎంత టైం పట్టినా సరే ఓపికగా ఉంటా అంటే ఓకే. లేదు అని అంటే పక్కన పెట్టేసి నీదు నువ్వు అన్న భక్తి చేయి, నీలో ఉండే లోపాలన్నా తీసుకో. అంతేగాని ఊరికే ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి కోపం చూపించి మనకి చేసేది ఏం లేదు. కోర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టు మనం యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది తీసుకుంటాము. బట్ థింగ్ ఏంటంటే, చాలా వరకు మన టైం అనేది వేరే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడంలో పోతుంది. చాలా వరకు మనకి కోపము, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకు వస్తుందని అంటే, అందరినీ కంట్రోల్ చేయాలనేసి అనుకుంటున్నాం. రైట్. నిన్న నేను క్లాస్ ఇస్తూ ఉంటే గోదావరి ఖనిలో కరెంట్ పోయింది. రైట్. సో ప్రసాదంకి అరేంజ్ చేసాము, చైర్లు అరేంజ్ చేసాము, మైక్స్ అరేంజ్ చేసాము, అన్నీ లైట్లు అరేంజ్ చేసాము. కానీ కరెంట్ పోతే ఏం చేయాలనేది ఎప్పుడూ అరేంజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఏమనుకున్నాం మేము, కరెంట్ పోతుందని అనుకున్నామా? అనుకోలే ప్రభుజీ. రైట్. సో అంటే కొన్నిసార్లు మనకి అర్థం కాదు భగవంతుడు మనకి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎన్నెన్ని ఏరియాస్లో ఆయన చూసుకుంటున్నారు.
మనం చేసే అరేంజ్మెంట్లోనే మనం అనుకుంటాం నేను అన్ని చూసుకున్నాను అనేసి, బట్ యాక్చువల్గా భగవంతుడు చాలా చూసుకుంటారు, వాటిపైన మనం ఎప్పుడు ధ్యాస కూడా పెట్టాం. అండ్ ఏదైనా తప్పు పోతే మాత్రం కంప్లైంట్ ఈజీగా చేసేస్తాం మనం. రైట్. సో కరెంట్ పోయింది. పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను, అంత దూరం నుంచి వచ్చాను హైదరాబాద్ నుంచి. వీళ్ళందరూ భక్తులందరూ కూడా పాపం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ జీవితంలో సమయం తీసి అంత విలువైన సమయాన్ని తీసి వచ్చారు. మరి ఇప్పుడు కరెంట్ పోతే ఫస్ట్ ఏం రావాలి యాక్చువల్గా? కోపం రావాలా లేదా? కోపం వస్తుంది ప్రభు. రైట్. బట్ సంహౌ నాకు కోపం రాలేదు. అండ్ నేను ఏం ఆలోచించానంటే ఇప్పుడు క్లాస్ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, స్పీకర్ ఏదైనా వేరేది ఉందా లేదా, సో వీటిపైన ఫోకస్ ఉండింది. అండ్ అప్పుడే ఒక ప్రభుజీ చెప్పారనమాట, మీరు కొంచెం ముందుకెళ్ళి చైర్ వేసుకొని మీరు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి అని అన్నారు. సో గట్టిగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన ఐ థింక్ 30 సెకండ్స్ 1 మినిట్ అంతే అయింది, కరెంట్ వచ్చేసింది. రైట్. సో మనము అరేంజ్ చేసినాం, ప్రసాదము చేయలు ఇది ఇది అంతా అరేంజ్ చేసినాం, కానీ కృష్ణ పవర్ సప్లై అరేంజ్ చేస్తేనే కదా క్లాస్ అనేది ప్రాపర్గా ముందుకెళ్ళింది. ఈవెన్ నేను ఎంత గట్టిగా అరిచి చెప్పినా సరే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు కదా, అంత జరగాల్సింది జరగదు కదా. సో మనము కృష్ణకి, కృష్ణ నీ భక్తులే, నీ గురించి కథ చెప్పడానికి వచ్చాము, సో నువ్వు అరేంజ్ చేస్తేనే అవుతుంది, నా వల్ల అయితే కాదు అనేసి మనం ఆయన శరణు తీసుకున్నప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు, ఆయన హెల్ప్ కూడా చేస్తారు. రైట్. ఇట్లెట్లా చేసిండ్రు అసలు, ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, ఆయన నేను కరెంట్ గురించి ముందే ఆలోచించి బ్యాకప్ జనరేటర్ అవన్నీ పెట్టుకోవాలి కదా, అదేంటంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ చేసుకోలేం మనం ప్రతి చోట. రైట్. సో మనం కోప్పడి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి లాభమేం లేదు. సో సిమిలర్లీ మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్తుంటే ఎదుటి వాళ్ళు వినట్లేదు, రైట్, వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రాపర్గా మన వర్డ్స్ని తీసుకోవట్లేదు అనుకోండి, పోళీ రాయలు తెలిసాలి, పోళీ కర్మ. సో వాళ్ళు మన మాట వినకపోయిన దర్వాజలో ఉంది. సో మన మాట వినకపోయినా సరే, మనం అనుకున్న జరగకపోయినా సరే, వీ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఓకే, కృష్ణకి వేరే ప్లాన్ ఉందేమో. రైట్. సో నాకు నితాయ్ సేవని మాతాజీ చెప్పిన విన్న క్లాస్లో ఒక పాయింట్ చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఏంటంటే, ఇఫ్ నువ్వు అనుకున్నట్టు జరిగితే హ్యాపీగా ఉండు, నువ్వు అనుకున్నట్టు జరగకపోయినా హ్యాపీగా ఉండు. ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్నట్టు జరగట్లేదని అంటే అల్టిమేట్గా కృష్ణ అనుకున్నట్టు జరుగుతుంది. సో కృష్ణ అనుకున్నట్టు జరుగుతుంది అనుకోండి, మనం యాక్చువల్గా ఇంకెక్కువ హ్యాపీగా ఉండాలి. మనం అనుకున్నట్టు జరిగినప్పుడు కంటే కూడా కృష్ణ అనుకున్నది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఉండాలి. సో ఈ రెండే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, ఏదర్ మీరు అనుకున్నది జరుగుతుంది లేదా కృష్ణ అనుకున్నది జరుగుతుంది. మీరు అనుకున్నది జరిగితే హ్యాపీగా ఉండండి, కృష్ణ అనుకున్నది జరిగితే హ్యాపీగా ఉండండి. సో యాక్చువల్గా బాధపడడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా ఇప్పుడు? లేదు. లేదు ప్రభుజీ. నథింగ్. రైట్. సింపుల్ విషయం, బట్ ఇది ఎంత సింపుల్ అంటే మిస్ అయిపోతుంది. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మనం చాలా వరకు మన సగం జీవితం వేస్ట్ చేసేది ఇందులోనే, నేను అనుకున్నది జరగలేదు, అప్పుడు ఇలా అయి ఉంటే బాగుండేది, అలా అయి ఉంటే బాగుండేది. కృష్ణకి అలానే చేయాలని ఉండే, ఇలా చేయాలని లేదు. ఓకే. అండ్ ఇలా చేస్తేనే నీకు మంచిది కాబట్టి కృష్ణ ఇలా చేశారు. సో లెట్స్ గెట్ కన్విన్స్డ్ అంతే. అవసరమైనప్పుడు గుర్తు రాలేదు, మామూలప్పుడు అంతా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము, మరి ఇంకా అసలు సిచ్యుయేషన్ లో ఆ ఊహ రాదు. మార్కులు ఎప్పుడు వస్తాయి చెప్పండి? ఎగ్జామ్లో గుర్తొచ్చి రాస్తేనే మార్కులు వస్తాయి. ఎగ్జామ్కి ముందు ఎగ్జామ్ తర్వాత మీరు ఎంత ఫ్రెండ్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా, ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత ఆన్సర్ ఇచ్చినా మార్కులు రావు. అవును. రైట్. సో యాక్చువల్గా భక్తి మనం సరిగ్గా చేసామనుకోండి, మనకి కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ విషయాలు గుర్తుకొస్తాయి. పై Correct. పైన చేస్తున్నాం అనుకోండి, ముందన్న గుర్తుకొస్తాయి, తర్వాతన గుర్తుకొస్తాయి, కానీ టైంకి గుర్తుకురావు. అవును ప్రభుజీ. ఓకే. సో అందుకనే మనము ఈ కథ వింటూ కృష్ణతత్వాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటూ, మూఢుల్లాగా మూర్ఖుల్లాగా మహామాయ ఆవరణలోకి వెళ్ళకుండా భగవంతుడి గొప్పతనం గురించి, భగవంతుడి లీలల గురించి చక్కగా శ్రవణం చేస్తూ, మనకిచ్చిన సేవను చేస్తూ, రైట్, మనము ముందుకెళ్ళామనుకోండి, దెన్ తత్వతః తెలుసుకొని మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ వచ్చినా సరే ఆన్ డ్యూటీ వస్తాం, సర్వీస్ చేయడానికి వస్తాం, కానీ ఏదో కర్మల బంధాల్లో చిక్కుకోవడానికి రాము. అయితే మహామాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అస్సలు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు. ఎంత అంటే, నేను ఇప్పుడు కొందరు డివోటీస్తో మాట్లాడుతుంటా, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వస్తారు, వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నాకేదో డౌట్ వస్తుంది, వీళ్ళు చాంటింగ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేసి. సో నేను అడుగుతాను, చాంటింగ్ చేస్తున్నారా అంటే చాంటింగ్ అయితే చేయట్లేదని అంటారు. సో రెగ్యులర్గా క్లాస్ వింటూ మీరు చాంటింగ్ చేయట్లేదు అని అంటే, మీరు వింటున్నది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారని నాకేమైనా నమ్మకం వస్తుందో చెప్పండి? లేదు ప్రభుజీ. బికాస్ ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్, మీరు క్లాస్ విన్నారు, మీకు క్లాస్ అర్థమైందంటే ఆ రోజు నుంచి మీరు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు. రైట్. ఒకవేళ మీరు చాంటింగ్ చేయట్లేదు అని అంటే, మీకు క్లాస్ మీరు విన్న పాయింట్లు నేను చెప్పినట్టు రిపీట్ చేసినా సరే నేను నమ్మను మీకు అర్థమైందనేసి.
మీరు ప్యారెట్ లాగా మీకు గుర్తు చేసుకొని దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నారు కానీ మీకు అర్థం కాలేదు చాంటింగ్ చేయడం. రైట్. సో చాంటింగ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ యాక్టివిటీ. ఏబిసిడి అయితే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారో అది మనం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి ఏదన్నా అర్థమైనట్టు. సో మహామాయ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీకు అన్నీ అర్థమైనట్టుగానే మీకు ఫీలింగ్ ఇస్తుంది, కానీ యాక్షన్లోకి మాత్రం దిగనివ్వదు. రైట్. ఎస్ ప్రభుజీ చాంటింగ్ చేయాలి నాకు తెలుసు, ఎస్ ప్రభుజీ బుక్ చదవాలి నాకు తెలుసు, బట్ కుదరట్లేదు, కావట్లేదు అంటే ఇదేంటి? రైట్. నాకు దీన్ని ఏమంటారంటే ఎస్కేపింగ్ అంటారు. తప్పించుకోవడం. ఎక్స్క్యూజెస్ అంటారు. చెప్పి తప్పించుకోవడం. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీరు ఎవరికైనా ₹1,00,000 అప్పు ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళని ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ఇస్తావని అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఇవ్వనంటారా? ఏమంటారు? ఇస్తామని చెప్తారు కానీ ఎప్పుడు ఇస్తామని చెప్తారు. రైట్. ఇవ్వను అంటే మీరు ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారు, కానీ ఇస్తాను అంటే ఏం చేస్తారు? వెయిట్ చేస్తారు. సో మాయ కూడా ఏమంటుందంటే ఎస్ చాంటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. నీకు అంతా అర్థమైంది, నువ్వు చేయాలి, బట్ ఇప్పుడు కాదు. అంతా కరెక్టే, బట్ ఇప్పుడు కాదు. సో ఏం చేస్తుంది అంటే పోస్ట్పోన్ చేస్తుంది. పోస్ట్పోన్ చేస్తే చాలు కదా, అపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పోస్ట్పోన్ చేస్తే చాలు. ఎస్ నేను ఆలోచిస్తాను, నేను చెప్తాను, నేను చేస్తాను అనుకుంటే ఎదుటోళ్ళు ఎలాగో వెయిట్ చేస్తారు, ఇంకా చెప్పరు. రైట్. చేయలేరు అప్పుడు. నేను చేస్తా అంటున్నా కదా, మళ్ళీ ఎందుకు అంటున్నావు అని అంటారు. సో చేస్తా అంటావు కానీ చేయట్లేదని మనం అంటే, నేను చెయ్య అంటే నువ్వు చెప్పాలి కానీ నేను చేస్తా అంటున్నాను కదా, చేస్తా, నాకు టైం వస్తుంది, నేను చేస్తా అని అంటారు అనమాట. సో మాయ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. చేస్తాను అనే చెప్తుంది, మీరు ఇప్పుడు చేయకపోయినా పర్లేదు తర్వాత చేసినా నడుస్తుందనే చెప్తుంది. అట్లా అట్లా మెల్లగా ఎప్పుడు రాదు, అది రాదనమాట. టుమారో నెవర్ కమ్స్ అని అంటారు కదా, రేపు. సో అట్లానే ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఈ కథ విన్నప్పుడే మనకి కీర్తనలో మనం ఇట్లా సత్సంగంలోకి వచ్చినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది పెద్ద ట్రాప్లో మనం ఉన్నామనేసి. రైట్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది మనం ఇన్ఫెక్టెడా కాదా అనేసి. వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి చెప్తారు, ఎస్ అమ్మా నీకు పెద్ద రోగమే వచ్చింది, ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే పోతావు అని చెప్తారు. అప్పటిదాకా మనకి బాగానే ఉందని అనిపిస్తుంది. రైట్. సో కొన్నిసార్లు కొందరికి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఎప్పుడన్నా విన్నారా? విన్నాం ప్రభుజీ. అక్కడ అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేయించుకున్నప్పుడే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద రోగాలు కూడా బయటపడడం జరుగుతుంది. రైట్. ఏదో ఫ్రీగా క్యాంప్ ఉంది కదా అనేసి వచ్చాను అని అనేసి, అవునా మీకు ఇన్ని రోజుల నుంచి బీపీ ఇంత డౌన్ ఉంది, మీకు ఇంత షుగర్ లెవెల్ హై ఉంది, మీకు ఎప్పుడు అర్థం కాలేదని అంటే, లేదు నాకేం అనిపించలేదని అంటారు. సో కొన్ని రోగాలు మన లోపల ఆల్రెడీ ఉంటాయి కానీ తెలియవు అన్నమాట. వాళ్ళు అన్నం అన్నాడి నుంచి అవన్నీ మనకి ఈ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తాయి. అది తెలిసిన తర్వాత అంత హెవీగా ఉన్నట్టు. సో కొందరు ఏంటంటే మనకు లేనిపోని రోగాలు కూడా అంటగడతారు, కొందరు స్కామ్స్టర్స్ ఉంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న సిమ్టమ్స్ రావు, కానీ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. మీకు ఎప్పుడన్నా అలసట వస్తుందా మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత, లేదా మెట్లు దిగిన తర్వాత వాకింగ్ చేస్తే తొందరగా మీకు అలసట వచ్చేస్తుందా, షార్ట్ బ్రీత్ అవుతుందా, బ్రీతింగ్లో కష్టం అవుతుందా అని అంటే, అప్పుడు మనం మెల్లగా ఆలోచిస్తే అవును అయ్యేది కానీ నేను పెద్దగా పట్టించుకునేవాడిని కాదని అంటారు. సో యాక్చువల్గా మనం మహామాయతోని దెబ్బలు తింటున్నాం, రోజు దెబ్బలు తింటున్నాం, ప్రతి క్షణం తింటున్నాం, కానీ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. కొంచెం మనకి భక్తిలోకి వచ్చాక ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ పెరుగుతుంది. రైట్. వీ విల్ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ అవర్ లైఫ్. ఎందుకు నేను అనుకున్న ప్రతిసారి అవ్వట్లేదు, అండ్ అవ్వనప్పుడు నేను ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను, అండ్ అనుకున్నది ప్రతిసారి జరగాలనేది ఏం లేదు కదా, ఆ విషయం తెలిసినా సరే నేను ప్రతిసారి నేను అనుకున్నదే జరగాలని అనుకుంటున్నాను అండ్ జరగనప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాను. సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనేసి మనం అబ్జర్వ్ చేయలేం. రైట్. ఎప్పుడైతే సత్సంగంలోకి వస్తామో అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను కదా, మీరు అనుకున్నది జరిగితే హ్యాపీగా ఉండండి, మీరు అనుకున్నది జరగకపోతే కృష్ణ అనుకున్నది జరుగుతుందని అనుకుని హ్యాపీగా ఉండండి. సో బాధపడడానికి రీజన్ ఏం లేదు, అవును కదా అనేసి మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం. రైట్. కానీ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మర్చిపోతాం అనమాట. సో అలా మర్చిపోకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో మనం అందరం కూడా ఒక రకమైన గజనీలాం అనమాట. రైట్. సో ఆ గజనికి ఆ సినిమాలో 15 నిమిషాలకి ఒకసారి మర్చిపోతుంటాడు. మనకేంటంటే టైం లిమిట్ లేదు, ఏ విషయం ఎన్ని నిమిషాలకు మర్చిపోతామో మనకు తెలియదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు చాంటింగ్ చేయాలి, ప్రతిరోజు బుక్ రీడింగ్ చేయాలి, వీలైతే ప్రతిరోజు మనము క్లాస్ వినడానికి ట్రై చేయాలి. ఎలాగైతే ప్రతిరోజు బ్రష్ చేయడం, స్నానం చేయడం ఇంపార్టెంటో, అలాగే ఈ కృష్ణ కథలో, సత్సంగంలో, ఈ హరినామంలో మునగడము, దాంతో మన శుద్ధీకరణ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో శౌనికాది ఋషులకి తెలుసు ఇది మాత్రమే దారి.
అందుకనే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, పురుషావతారాలు చెప్పండి, లీలావతారాలు చెప్పండి, బలరాముడితో చేసిన మానవాతీతమైన అద్భుతమైన లీలల గురించి చెప్పండి అని అంటారు. బికాస్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. రైట్? మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, ఎప్పుడైతే మీరు కృష్ణ కథ వింటారో 1 hour 2 hours సమ్ రిలాక్సేషన్ మీకు ఉంటుందా లేదా? తప్పకుండా రైట్? ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఒకసారి బికాస్ వినడం మొదలు పెడితే ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా దాని మీదకే వెళ్తుంది. అది విందామా ఇది విందామా దాని మీదకే మనసు మళ్ళుతూ ఉంటుంది. యా, సో మనకి కృష్ణ కథ శుద్ధీకరణ ఇస్తుంది కాబట్టి, ఎలాగైతే స్నానం చేస్తే కొంచెం రిలాక్స్గా ఫ్రెష్గా ఉంటుందో, అట్లాగే మనము ఈ కృష్ణ కథతో స్నానం చేస్తాము కథ విన్నప్పుడు. అప్పుడు మనం కొంచెం ఫ్రెష్గా రిలాక్స్గా ఫీల్ అవుతాం అన్నమాట. ఓకే, సో గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జయ, జగద్గురు పతిత పావన్ ప్రభుపాద్ కీ జయ, తాయి గౌర్ ప్రేమానందే, హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. మ్యాక్సిమం ఈరోజు క్లాస్కి సంబంధించినవి అడగడానికి ప్రయత్నించండి. ఎస్, ఉషా శ్రీ మాతాజీ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. మీరు చెప్పినట్టుగా మన అంటే పాలిటీషియన్స్ లోనే కాకుండా మన సరౌండింగ్స్ లోని మన రిలేటివ్స్ లో క్లోజ్ రిలేటివ్స్ లో కూడా కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం వెల్ అండ్ సెటిల్ అలా ఉన్నారనుకోండి ప్రభుజీ, వాళ్ళు అంటారు ప్రభుజీ, నాకేం తక్కువ, నాకేం తక్కువ, నాకు ఎవరితో అవసరం లేదు అనే ఒక గర్వము అహంకారం ఉంటుంది. ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు మనం మాలాంటి కొంచెం డివోషనల్ గా కొద్దిగా ముందు అడుగు వేస్తూ ఉండడంతో కొంచెం ఈ అహంకారము, ఈ గర్వము అనేది, ఈ కోరికలు అనేది అవి న్యాచురల్ గా కొంచెం తక్కువైపోతాయి కదా ప్రభుజీ. అలాంటి వాళ్ళతో డిస్కషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ రకంగా మాట్లాడుతుంటే ఏమనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకు ఇంత అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారు అంటే కనుక వీళ్ళకి భక్తి అనేది తెలియదు, భగవద్గీత వినకపోవడం వల్ల, అందులో ఉన్న సారం అనేది తెలియకపోవడం వల్ల అజ్ఞానంలో ఉండిపోతున్నారని తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. ఒక్కసారి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఏదో అంటే నాలాంటి వాళ్ళు నేనేదో తక్కువలో ఉన్నానా ఏమి అని అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రభుజీ. దాని నుంచి బయటపడాలి ప్రభుజీ. దాని నుంచి బయటపడాలంటే కనుక వాళ్ళని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది నాకు తెలియలేదు ప్రభుజీ. ఎలా ఫేస్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలా నేను ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనేది తెలియక నేనేం ఇవ్వలేదు ప్రభుజీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, చెప్పాను కదా ఇందాక, మారాలనుకునే వాళ్ళకి మనం మార్చొచ్చు, హెల్ప్ నిజంగానే కావాలనుకునే వాడికి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ సొసైటీలో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఆల్రెడీ అనుకున్నది చాలా కరెక్ట్ అని చాలా బలంగా ఉన్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని ఏమీ అనకపోతేనే మంచిది. వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఇంటరాక్షన్స్ జనరల్గా రోజు జరగవు కదా, అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి జస్ట్ వినేసి వదిలేయాలి, లేదా ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చేసి వదిలేయాలి. బికాస్ వాళ్ళని మార్చాలి అని అంటే మనకు చాలా బలం కావాలి. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు అంత స్పిరిచువల్ పవర్ లేదు, మన మాటకు అంత బలం లేదు కాబట్టి మనము తప్పించుకోవాలి. వి షుడ్ బీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ టు నో విచ్ బ్యాటిల్స్ టు ఫైట్. ఏ గొడవల్లోకి మనం దిగాలి, ఏ గొడవలోకి దిగకూడదో మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ టైమింగ్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎవరన్నా వచ్చేసి మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, యాక్చువల్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు, మీరు ప్రిపేర్డ్గా లేరు, మీరు గొడవ పడాలా లేదా? పడకూడదు. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే చేతకాక కాదు, బట్ ఇది నేను అనుకోలేదు, ఈరోజు నేను ప్లాన్ చేయలేదు నా షెడ్యూల్లో, ఎవరైనా వచ్చి రెచ్చగొడితే నేను రెచ్చిపోయి వాళ్ళని ఏదో అనాలని నేను ప్లాన్ చేయలేదు, నా ప్లానింగ్లో లేదు కాబట్టి నేను ఈరోజు గొడవపడను. సమ్డే ఎప్పుడైతే నా ప్లాన్లో ఉంటుందో, నేను ప్రిపేర్డ్ ఉంటానో అప్పుడు చేయాలి. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు, ఫైట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళతోని ఈ డిస్కషన్లు పెట్టుకోకండి. అండ్ ఒకవేళ పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఏం చేయండి అంటే దానికి ప్లానింగ్ చేయండి. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమంటారు అండ్ వాళ్ళు అన్నదానికి రిఫ్యూట్ చేయడానికి, ఖండించడానికి నా దగ్గర శాస్త్రాల్లో ఏం ప్రూఫ్ ఉంది, అండ్ ఆ శాస్త్రాలతో పాటు ప్రాక్టికల్గా నేను ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించవచ్చు, ఎవరి లైఫ్ గురించి చెప్పొచ్చు అనేసి మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, అలా అయినప్పుడే, అండ్ అది కూడా ఎప్పుడు చేయాలి అని అంటే, అలా మీరు చేయడం ద్వారా గొడవ తగ్గుతుంది, వీళ్ళకి బుద్ధి వస్తుందని మీకు నమ్మకం ఉంటేనే చేయండి, లేదంటే వదిలేయండి. బికాస్ వీఆర్ నాట్ హియర్ టు చేంజ్ ఎవ్రీ వన్, వీఆర్ హియర్ టు చేంజ్ దోస్ హూ ఆర్ రిసెప్టివ్.
మారాలనుకుని రిసీవ్ చేసుకునే కొంచెం మృదు స్వభావం ఉండే వాళ్ళని మనం మార్చొచ్చు. మనం వాళ్ళని ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మేము ప్రాణిక్ హీలింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మాకు చెప్పేవాళ్ళు, మీరు కొత్తగా ఉన్నారు కాబట్టి, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద కేసులు డీల్ చేయకండి. చిన్న చిన్నగా జలుబు జ్వరం ఉండే కేసులు డీల్ చేయండి. అవి డీల్ చేస్తూ ఉంటే అవి క్యూరబుల్, తొందరగా తగ్గుతాయి కూడా. అవి తగ్గితే మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అదే ఇది పని చేస్తుంది, మీరు కూడా చేయగలరని. అలా మెల్లిమెల్లిగా పెద్దవి తీసుకోండి. డైరెక్ట్గా పెద్దవి తీసుకున్నారనుకోండి, ఆల్రెడీ దాంట్లో ఎఫెక్ట్ స్లో ఉంటుంది, మీకు డౌట్ వస్తుంది, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా రాదు. సో సిమిలర్లీ మనము ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద రిలేటివ్స్తోని ముందే పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, ఒక 5 years 10 years ప్రాపర్గా భక్తి చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళతో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్, అన్ని 10 years అయిన తర్వాత వాళ్ళు మనతో పెట్టుకోరు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. రైట్. సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు అన్నెసెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫైట్స్. ఎందుకంటే మూర్ఖులకి, ఇప్పుడు చెప్తాను కదా, ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం. ఓకే, వాళ్ళకి మనల్ని చూస్తే మనం పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటాం, ఇవన్నీ వదిలేసి ఏం భక్తి చేస్తున్నారు, రైట్? నీకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు, ఒక నగలు లేవు, ఒక ఎంజాయ్మెంట్ లేదు, అసలు పిల్లలకి ఏమి ఇద్దాం అనుకొని అసలు ఇదంతా వేస్ట్ అనేసి, మన దగ్గర ఏమి లేదు అనేసి వాళ్ళు మనకు చెప్తారు. మనం వాళ్ళని చూసి ఏమంటారంటే, ఎంత ఉన్నా సరే భక్తి లేనప్పుడు ఇవన్నీ పోయేటప్పుడు ఏమైనా తీసుకెళ్తావా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో చేసిన పాపాలకు అనుభవించాలి, అర్థం కావట్లేదు నీకు. వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళని మనం అంటాము, మనం పిచ్చోళ్ళని వాళ్ళు అంటాం. బట్ శాస్త్రాల ప్రకారం ఎవరు యాక్చువల్గా పిచ్చోళ్ళు, మనమా వాళ్ళ? రైట్. సో వాళ్ళే యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, మీరు తాగేస్తున్నారు, మీరు మత్తులో ఉన్నారు అని అంటాను. మీరేమంటారంటే, నువ్వు తాగేస్తున్నావు, నువ్వు మత్తులో ఉన్నావు అని అంటాను. రైట్. ఇప్పుడు ఎవరు మత్తులో ఉన్నారు, ఎవరు ఎంత తాగేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? చెక్ చేయాలి. దేంతో చెక్ చేస్తాం? అంటే మనము శాస్త్ర ప్రకారం ఎవరు పోతున్నారు స్పిరిచువల్ గా ఏమైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది? కాదు కాదు, నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. శాస్త్ర ప్రకారం ఎవరు పోతున్నారు అని ఎహే, తెలుసుకుంటే శాస్త్రాలు ఎందుకు వస్తాయి? తాగినోడికి ఎంత తాగాడా లేదని మిషన్ తెలియదు. ఉంటుంది ప్రభుజీ, మిషన్ తో చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసాం ప్రభు. మిషన్ ఉంటుంది, ఆ మిషన్ తో చెక్ చేయాలి. మిషన్ ఉంటుంది, లేదా బ్లడ్లో ఆల్కహాల్ ఎంత ఉంది, లేదా బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత, దానికి ప్రాపర్గా టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా. అవి చేస్తే నిజం బయటపడుతుంది, నేను తాగి ఉన్నానా, మీరు తాగి ఉన్నారు, ఎవరెంత తాగి ఉన్నారని. రైట్. సిమిలర్లీ ఎవరెవరు ఏదైతే ఒపీనియన్స్, ఏదైతే నమ్మకాలు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నారో, అట్లాగే మనం కూడా కొన్ని నమ్మకాలు, కొన్ని ఆలోచనలు పెట్టుకొని కొంచెం మనం జీవిస్తున్నాం కదా. ఈ రెండిట్లో కరెక్ట్ ఏంటో కాదో అని తెలుసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను తాగెక్కున్నానా, మీరున్నారా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు, నా ఆలోచనలు కరెక్టా కాదా, మీ ఆలోచనలు కరెక్ట్ కాదా తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. రైట్. ఆ ప్రాసెస్ ద్వారానే మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఆ టెస్ట్ చేసి తెలిసిన రిజల్ట్ ఏంటంటే నేనే బాగా తాగేస్తున్నాను అనేసి రిజల్ట్ తేలింది అనుకోండి, ఆ రిజల్ట్కి నేను కన్విన్స్ అవ్వాలని అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఎంత మత్తులో ఉన్నానంటే, ఈవెన్ మీరు నాకు రిజల్ట్ చూపించినా లేదు లేదు ఇది తప్పు, మెషినే తప్పు అంట. రైట్. సో ఈవెన్ మీరు శాస్త్రాల ఆధారంగా మీ రిలేటివ్స్తో, ఫ్రెండ్స్తో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినా సరే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే శాస్త్రాలే తప్పంటారు. అంటున్నారా లేదా? అంటారు ప్రభుజీ. ప్రతిదానికి నువ్వు భగవంతుడితో ఎందుకు కనెక్ట్ లింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అలా ప్రతిదానికి నువ్వు ఎందుకు ఆ మెషిన్లోనే చూడాలి, ప్రతిదానికి నువ్వు ఎందుకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి, ఊరికనే చెప్పలేవా అని అంటారు. సో ఏమంటే ట్రై చేసుకుంటాము, అన్ని చేస్తాము, మేము భౌతికంగా చేస్తున్నాము, అంత చేస్తున్నాము. నువ్వు ప్రతిదానికి డిపెండ్ అవుతాయి కనుక నీకు ఒక్కోసారి అవుతావు కావు, లేట్ అవుతుంది, ఎందుకలా చేస్తావు అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దిస్ ఇస్ నార్మల్ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం కూడా నషాలో ఉన్నాము, వాళ్ళు కూడా నషాలో ఉన్నారు. మనం కృష్ణ నషాలో ఉన్నాము, వాళ్ళు మాయా నషాలో ఉన్నారు. Yes, ప్రభుజీ. కానీ వాళ్ళ మాట నేనైతే వినలేదు ప్రభుజీ. అంతే, మంచిది. సో వాళ్ళతోనే ఆర్గ్యుమెంట్ జనరల్గా పెట్టుకో. అట్కోర్స్ మాతాజీ అడిగింది, కానీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొందరు రిలేటివ్స్ ఉంటారు, ఇట్లా పీక్కు తింటారు. వాళ్ళు చేసేది ఏం లేదు మనకు, కానీ సజెషన్లు మాత్రం బోలెడు ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళ వల్ల నయా పైసా లాభం మనకు లేదు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం మన జీవితాన్ని పోషిస్తున్నట్టు మాత్రమే బిల్డప్ ఇచ్చి మాట్లాడతారు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళతోని మనము ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. చాలామంది ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీలో మంచోళ్ళు లేరు, మీ రిలేటివ్స్లో మంచోళ్ళు లేరు, మీ ఫ్రెండ్స్ మంచోళ్ళు లేరు అంటే, క్రియేట్ అ న్యూ ఫ్యామిలీ, క్రియేట్ అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్, క్రియేట్ అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. రైట్. ఉన్నవాళ్ళు రక్త సంబంధంతోనే ఉండిపోవాలి, వాళ్ళే కన్విన్స్ అవ్వాలని ఏం లేదు.
Yes, Prabhuji. అదేంటి డివోటీ ఫ్యామిలీ ప్రభుజీ. ఈవెన్ డివోటీ కమ్యూనిటీలో కూడా మీకు ఏమైనా పడని డివోటీస్ ఉంటే వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి ఇంకా తీసుకోండి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనే పెద్ద సొసైటీ ఇచ్చారు. అన్లిమిటెడ్ డివోటీస్ ప్రభు. సో అందులో వెతుక్కోండి మంచి వాళ్ళని. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు మీకు అలాంటి వాళ్ళే దొరుకుతారు. మీరు రావణాసురుడై మీకు సీతమ్మ కావాలని అనుకుంటే దొరకదు. మీరు రామచంద్రుడైతేనే సీతమ్మ దొరుకుతుంది. మీ లోపలనే బాగా అసూయ ఉంది, బాగా గర్వం ఉంది, కానీ మీకు మాత్రం దొరికే వాళ్ళు హంబల్గా ఉండాలి, చాలా లవింగ్గా ఉండాలి, కేరింగ్గా ఉండాలి అంటే దొరకరు. మీకు మీలాంటి వాళ్ళే దొరుకుతారు. అలా దొరికే వాళ్ళ దాకా మీరు మంచివాళ్ళు అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్. రెండు వాళ్ళని మంచివాళ్ళని వెతకాలి. ఓకే, ఇందులో టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. Yes, ఓకే, Prabhuji. తప్పకుండా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ కనకవల్లి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం మాతాజీ. ఇది మీరు భక్తి గురించి చెప్పారు చూడండి. మనకి ఎంత అర్థం అవుతుందో అంత అర్థం అవుతుంది. మనం అలాగే ఆయన అర్థం చేసుకోలేమని కూడా అర్థం అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పరా ప్రభుజీ? సో మనము భగవంతుడిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము. ఆ, ఇది ఒక అండర్స్టాండింగ్. అండ్ మరి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు అసలే అర్థం చేసుకోలేమంటే లేదు, కొద్ది వరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే మనం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటే భగవంతుడికి పూర్తి శరణాగతికి వెళ్ళి భగవంతుడి చక్కగా సేవలో ఉండిపోవచ్చో అంతవరకు అర్థమయ్యేలాగా కృష్ణ అరేంజ్ చేస్తారు. ఆ, ఓకే, సో మనకి రెండు విషయాలు అర్థమవుతాయి. ఏంటంటే కృష్ణ గురించి నేను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేను, కానీ కొద్ది మాత్రం అర్థం చేసుకోగలను. అది కూడా అర్థం కావాలంటే కృష్ణ నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఎస్. సాయిరామ్ ప్రభు. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవకరణం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇప్పుడు ప్రజల వంతులు ఆరో భాగం రాజుకి వెళ్తా అంటారు కదా ప్రభుజీ. మళ్ళీ రాజు కూడా నరదేవుడు అంటారు కదా. మన చాలా మంది రాజుని నిందించి మాట్లాడుతూ మన వాళ్ళు కూడా పాపం వస్తుంది కదా అట్లా మాట్లాడుతూ కూడా. వస్తుంది, ఎవరిని నిందించినా వస్తుంది. మనం ఎవరినైతే నిందిస్తామో వాళ్ళ పాపం మనకు వస్తుంది, మన పుణ్యం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని నిందా బిజినెస్లో మనం ఉండకూడదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవకరణం. ఎస్ శిరీష మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ నాకు చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ. మ్మ్. అదే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నది జరిగితేనేమో, మ్మ్. అదే జరగకపోతే భగవంతుడు డిసైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం ప్రభు మన ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు భక్తి రావాలి, పిల్లలు ఇలా భక్తి మార్గంలో నడవాలి, మ్మ్. కొన్ని ఇట్లా మంచిగా నడవాలి అని మనం అనుకుంటాం, చెప్పినా వినరు. అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి ప్రభు మనం? అంతే, ఇంకా భగవంతుడి కృప వల్ల వాళ్ళు ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తారు. ఇది వాళ్ళది టైం కాదేమో అనుకొని వదిలేయాలి. అంటే వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టడము, వాళ్ళకి మంచి విషయాలు చెప్పడం మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు, మనకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు, వాళ్ళు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు. కానీ ఒక్కోసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆలోచించాలి ఏంటంటే భగవంతుడి కృప వల్ల, వైష్ణవుల కృప వల్ల ఏ రోజు అది వాళ్ళు భక్తిలోకి రావాలో ఆ రోజు వస్తారు. మీరు కూడా ఎవరు అనుకోగానే రాలేదు కదా, మీరు అనుకున్నప్పుడు వచ్చారు, అవునా కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మనమందరము మనం అనుకున్నప్పుడు వచ్చాం కాబట్టి వేరే వాళ్ళు మనం అనుకున్నప్పుడు రావాలని ఎందుకు అనుకోవాలి? వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు అనేసి ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు కదా. ఒక్కోసారి కోపం వస్తుంది ప్రభు తెలియకుండా, భగవంతుడు సేవ చేయలేదు వీళ్ళు, నాకు కుదరినప్పుడు అయినా చేయరేంటి అని కొద్దిగా అవును, మీరు కృష్ణ కోపం బాగా అనిపిస్తుంది. అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా. కోపం వచ్చింది అని అంటే మీరు కృష్ణ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంతే. అంటే మీరు అనుకున్నారు వీళ్ళు సేవ చేయాలనేసి, వీళ్ళు సేవ చేయాలి అంతే. ఎందుకంటే నేను భగవంతుడిని, నేను చెప్పిందే జరగాలి. మీరు అనుకోవడంలో తప్పు లేదు, కానీ అనుకున్నది జరగకపోతే కోపం వచ్చిందంటే అక్కడ తప్పు ఉంది. రైట్. వాళ్ళు మీ పిల్లలైనా సరే, మీతో ఉన్నా సరే, మీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నా సరే, వాళ్ళు జీవులు. వాళ్ళకంటూ ఒక కర్మ ఉంటుంది, వాళ్ళకంటూ ఒక స్వేచ్ఛ శక్తి ఉంటుంది. దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొద్దు, చేయాలని అనుకోవద్దు. రైట్. ఎవరి మీద కూడా ఓకే పూర్తి హక్కులు మనకి లేవు. కాబట్టి మనం చాలా ఓపికగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కోపం తెచ్చుకుంటే మనకి తన కోపమే, తన శత్రువు. మరి శత్రువులను ఎందుకు పెంచుకోవడం మనం? రైట్. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ శైలజ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇది ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. అంటే అది ఈ క్లాస్‌లో కాదు. నేను మీ భగవద్గీత క్లాసెస్ విని నాకు డౌట్ వచ్చింది అందులో. మ్మ్. మ్మ్. అది మీరు హిరణ్యకశిపు గురించి చెప్పారు. అదే చంపేస్తారు కదా! మ్మ్. అంటే భక్తుడి పైన ఏమంటారు అటాక్ జరిగినప్పుడే దేవుడు అంతసేపు వెయిట్ చేసి ఎన్ని ఆయన చేస్తున్నా ప్రహ్లాదుడికి ద్రోహాలు ఎప్పుడైతే ఆయన పైన అటాక్ చేయడానికి వెళ్ళిరో అప్పుడు ఆయనను చంపడానికి వచ్చిర్రు అని చెప్పారు కదా. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి 4 యుగాస్ ఉంటాయి అంటారు కదా ప్రభు. సో ఇప్పుడు అంటే సేమ్ అవే యుగాస్ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి. బ్రహ్మ చేంజ్ అవుతాడు అని చెప్తారు కదా. ఆత్మలు అంటే ఆత్మ పర్మనెంట్ గా ఉంటదని చెప్పారు మీరు. సో ఇప్పుడు ఆ ఆత్మలే రిపీట్ అవుతున్నాయా, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయా ఆత్మలు అనేది డౌట్ ప్రభుజీ. అంటే అప్పుడు చనిపోయిన రాక్షసులు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆత్మల్లా అంటే నార్మల్ పీపుల్ లాగా పుట్టడం అట్లా జరిగిందా? జరుగుతుంది. అంటే సేమ్ స్టోరీలో ఎప్పుడు సేమ్ ఆత్మలే ఉంటాయని అనుకోవద్దు. ఓకే. ఎందుకంటే మనం చేసే పాప పుణ్యాలని బట్టి మనం వేరే వేరే శరీరాలు తీసుకుంటాము. భక్తి బాగా చేస్తే మనం వైకుంఠానికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు 4 యుగాస్‌లో సేమ్ క్యారెక్టర్స్ రిపీట్ అవుతాయా? అంటే ఆత్మలు అవ్వచ్చు. డిఫరెంట్, రోల్స్ అన్నీ సేమే ఉంటాయా? సేమే ఉంటాయి. ఓకే. అంతే. అదే నా డౌట్ ప్రభుజీ. అంతే. ఇప్పుడు థాంక్ యూ 9th క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ సిలబస్ సేమ్ ఉంటుంది, టీచర్స్ సేమ్ ఉంటారు. కానీ అవును. ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్స్ మారుతూ ఉంటారు. సో 9th అవును. పాస్ అయిన వాళ్ళు 10th వెళ్తారు, హ్మ్. పాస్ అయిన వాళ్ళు 9thలోనే ఉంటారు. అవును ప్రభు. రైట్. అండ్ ఇప్పుడు 9th క్లాస్లో స్ట్రెంత్ 50 మంది అనుకోండి. అవును ప్రభు. అందులో 25 మందే పాస్ అయ్యారు. హ్మ్. ఓకే. సో 20 మంది 10th వెళ్తారు. 8thలో ఆల్రెడీ ఉన్న 50 మంది ఇటు వచ్చేసారు అనుకోండి. అప్పుడు హ్మ్. 9thలో ఎంతమంది ఉంటారు? 75 25 ఎళ్ళిర్రు 50 నుంచి కాబట్టి 75 అవుతారు. వాళ్ళు 75 50 అయ్యారు. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మనకి జనాభా పెరిగింది తగ్గింది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో హ్మ్. యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే కింద చీమల్లాగా దోమల్లాగా ఉండే వాళ్ళకు కూడా మనిషి జన్మ దొరికింది అనుకోండి, జనాభా పెరిగినట్టు హ్మ్. ఉంటుంది కదా. ఆ! అవును ప్రభుజీ. అండ్ ఇక్కడ మనుషులుగా ఉండే వాళ్ళు భక్తి చేసి ఒకవేళ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వైకుంఠానికి, హ్మ్. ఓకే. లేదు పాపాలు హ్మ్. చేసేసి వాళ్ళు చీమలుగా మారిపోయారు అనుకోండి. సో ఆ నంబర్ అనేది పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఆ! అండ్ ప్రభు. ప్రతిసారి సేమ్ ఉంటారని ఏం లేదు, వాళ్ళ కర్మానుసారంగా ఉంటారా, ఈ శరీరంలో ఓకే. ఉంటారా వేరే శరీరంలో ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా అనేసి డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే ప్రభుజీ. అదే డౌట్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మతీష్. ఓకే. సో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవు కాబట్టి షెల్ వి సింగ్ వన్ కీర్తన్. కృష్ణ లీలల గురించింది కాబట్టి ఒక కీర్తన్ చేద్దాం. సో శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ రాసిన ఒక కీర్తన ఉంటుంది, యశోమతి నందన్ అనేసి. అది పాడతాను. జనరల్గా భోగారతికి పాడతారు అది, అంటే మధ్యాహ్నం 12:30కి. టెంపుల్లో పాడే ట్యూన్ కాకుండా ఇంకో ట్యూన్ ఉంటుంది, అది నేను పాడతాను. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी पराणधन मदन मनोहर, गोपी पराणधन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान, अमल हरिनाम अविलास,
అమల హరినా అమి అవిలాస విపిన పురందర నవీన నగర భోరా వంశీవదన సువాస యశోమతి నందన బ్రజవరనాగర బ్రజజన పాలన అసురకుల నాశన బ్రజజన పాలన సురకుల నాశన నందగోధన రఖవాలా నందగోధన రఖవాలా గోవింద మాధవ నవనీత తస్కర గోవింద మాధవ నవనీత తస్కర సుందర నంద గోపాల సుందర నంద గోపాల యశోమతి నందన బ్రజవరనాగర జమునా తటచర గోపీ వసనహర జమునా తటచర గోపీ వసనహర రాసరసిక కృపమోయా రాసరసిక కృపమోయా శ్రీ రాధా వల్లభ వృందావన నటవర శ్రీ రాధా వల్లభ వృందావన నటవర భక్తి వినోదాశ్రయ భక్తి వినోదాశ్రయ యశోమతి నందన బ్రజవరనాగర యశోమతి నందన బ్రజవరనాగర హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जय जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతేస్ అండ్ ప్రభుజీస్ ఫర్ జాయినింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం రసమాలయం మనం నెక్స్ట్ బుధవారం మళ్ళీ కలిసి ఫర్దర్ శ్లోకాస్ అని చూద్దాం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అనంత కోటి వైష్ణవవృంద की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम